I just started. Okay. Okay, that's fine. Okay, so we created till now two applications. Okay, Pega by default they provided Pega default application. On top of that, we created Bank of America framework application, and on top of that, we created the Bank of America implementation application. So for loans application. Okay. So generally we will do all the development at implementation application, all the developments. Okay, if you want to create any rules from the implementation class, we can create. Whenever we are creating any new rule, it will ask, okay, do you want to create the rule into implementation layer or framework layer? నేను చూసాం కదా, అది 2 ఆప్షన్స్ చూపించాను మీకు. మళ్ళీ ఎట్లాగా మనం రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, హరి అవ్వద్దు. మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్లోనే లాగిన్ అయి ఉంటాం ఎప్పుడు కూడా. మనం రూల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే అది అడుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూల్ తీసుకుంటున్నా సింపుల్ గా. రిపోర్ట్స్ లోకి వెళ్తే ఆర్డీ తీసుకుంటున్నా. ఇట్ విల్ ఆస్క్ వేర్ డూ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, ఐదర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ ఆర్ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్. ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న లేయర్ ని బేస్ చేసుకొని రూల్ సెట్ అనేది మారుతుంది. చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చేసి మనది ఏంటిది, బిఓఏ లోన్స్ అప్లికేషన్. బిఓఏ లోన్స్ అప్లికేషన్ ఏంటిది మనది, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్. లేదు నాకు ఫ్రేమ్వర్క్ లో కావాలనుకో, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ రూల్ సెట్ మారింది చూసారా, బిఓఏ బ్యాంకింగ్ మారింది. అదే ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే బిఓఏ లోన్స్ వచ్చింది. ఓకేనా. సో మనం డైరెక్ట్ గా ఫ్రేమ్వర్క్ లోకి లాగిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్లోనే ఉండి ఫ్రేమ్వర్క్ లో కూడా మనం రూల్ క్రియేట్ చేస్తాం. వై, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ us అండ్ వీ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ ద రూల్స్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, మీరు స్లోగా రూల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కార్డ్ దిస్. సో ఇఫ్ వీఆర్ క్లియర్ టిల్ నౌ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద యాక్చువల్ కేస్ డిజైన్. ఒక అప్లికేషన్ ఒకటి తీసుకుందాము. అప్లికేషన్ ని మనం ఎలా డిజైన్ చేయాలి, అసలు ఎలాగా ఒక ఏదైనా కొత్త అప్లికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు హౌ వి నీడ్ టు ప్రొసీడ్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాము. ఇనిషియల్ స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేద్దాము. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి ఈస్ క్లియర్ టిల్ నౌ? క్లియరా? ఓకే, that's fine. Okay, so I'm opening small diagram. Okay, are you able to see this diagram? Yes. Okay, so నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. Okay, so what is the application we created now? We are working on the loans application. Okay, loans application ఎక్కడ, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా అనే ఆర్గనైజేషన్ లో. ఓకే, లోన్స్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించి మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ లోన్స్ అప్లికేషన్ లో మనకి ఇప్పుడు అసలు ఎట్లా ప్రాసెస్ ఎలా జరగాలి ఏంటిది అంటే, జనరల్ గా ఒక రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోండి. వాట్ కస్టమర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. హై లెవెల్ వచ్చేసి, నేను ఒక కస్టమర్ వస్తాడు, కస్టమర్ లాగిన్ అవగానే we will give the login screen to him. Okay, at the same time he is going to have his credentials. Okay, by using his credential he is going to log in into the system. Once he logs in, he can see the option apply for the loan. Okay, after click on apply for the loan button, we need to display the screen to him to fill all the details. Okay, after he filling the all the details, దాంట్లో ఇచ్చేస్తాం మనం రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ ఏంటివి ఎవ్రీథింగ్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, we will go for the review screen. He needs to review what details he entered and how much loan how much loan he's applying for, and everything he's going to review. Okay, if you want to attach any documents, proofs or something, he can attach at the time of initiate. This is the complete review screen. If you want to update something, again we need to come back to the initiate screen. Then he is going to submit and it will go for the review. If he is fine with the review, okay, and whatever the details he entered, he is fine with those, then he will submit the application. So once the application is submitted, it will go for the validation. Okay, once validation is done, the loan amount is going to be sanctioned and it is going to be credited to the user account, or it is going to be rejected due to many factors. Finally it is going to be resolved. That is the actual requirement. Clear? Okay, hello? Yes, clear. I am repeating it.
ఓకే, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక బ్యాంక్ తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనుకోండి. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిదంటే యూజర్ లాగిన్ అవగానే అప్లై లోన్ అని చెప్పేసి ఒక స్క్రీన్ కనిపించాలి. ఆ స్క్రీన్ లో యూజర్ అన్ని డీటెయిల్స్ ఏవైతే డీటెయిల్స్ బ్యాంక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా యూజర్ ఎంటర్ చేస్తాడు. ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టంగానే ఇమీడియట్ గా రివ్యూ స్క్రీన్ వస్తుంది ఆ యూజర్ కి. ఆ రివ్యూ స్క్రీన్ లో మొత్తం హీఈస్ గోయింగ్ టు రీవాలిడేట్. ఒకవేళ ఏదైనా ఫోన్ నెంబర్ లేకపోతే ఇంకొకటో మార్చాలనుకున్నాడు అనుకోండి, హీ నీడ్ టు సెండ్ బ్యాక్ టు ద ఇనిషియేట్ స్క్రీన్. ఓకే, ఇనిషియేట్ స్క్రీన్ కి పంపిస్తాడు వెనక్కి. మళ్ళీ అక్కడ అప్డేట్ చేసి మళ్ళీ సబ్మిట్ కొడతాడు. అగైన్ మళ్ళీ రివ్యూ స్క్రీన్ లోకి వస్తాడు. రివ్యూలో వన్స్ ఫైన్ అనుకుంటే, ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ అనుకుంటే సబ్మిట్ చేసేస్తాడు. అది వ్యాలిడేషన్కి వెళ్తుంది. వ్యాలిడేషన్ వచ్చేసి బ్యాంక్ మేనేజర్ లేకపోతే లోన్ అప్రూవర్ ఎవరో చేస్తారు. ఇక్కడ ఎంతమంది యూజర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు? ఎంతమంది యూజర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు? ఎనీ ఐడియా? సో యూజర్స్ మీన్స్ లైక్ ఈ ప్రాసెస్ లో ఏదైతే లోన్ అప్లై చేయడం, లేకపోతే రివ్యూ చేయడం, లేకపోతే వ్యాలిడేట్ చేయడము, లేకపోతే రిజాల్వ్ చేయడం, ఈ ప్రాసెస్ కి మనకి కంప్లీట్ చేయాలంటే ఎంతమంది యూజర్స్ అవసరం ఉన్నారు? Three members. 3 members are required. What are the places? ఇనిషియేషన్ అండ్ రివ్యూ కి ఒకళ్ళు చాలు. Yes, correct. వాలిడేషన్ కి ఒకళ్ళు. Okay. వాలిడేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్ చేయడానికి మేబీ వి మే రిక్వైర్ వన్ మోర్ పర్సన్. అంటే లైక్ మేనేజర్ లెవెల్లో అప్రూవల్ ఆర్ రిజెక్ట్ లెవెల్ జరుగుతుంది. వాలిడేషన్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ లాంటిది కాబట్టి 3 members అనుకుంటున్నా. Once you approved the loan, validate చేసి అప్రూవ్ చేసేసావు. ఎవడైతే వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాడో వ్యాలిడేట్ చేసిన వాడే అప్రూవ్ రిజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Then only 2. వాలిడేషన్ ఒకరు, అప్రూవ్ ఒకరు చేయరు కదా. Yeah, then only 2. Yes, 2 users are required. Okay, so this is the actual flow. This is a very simple flow. Okay, generally we will follow. అయితే దీన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే చాలా వస్తుంది. అంటే 1 by 1 మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా? సో ఆల్టర్నేటివ్ యూజర్ స్టోరీస్ అంటారా? I'll come to that. Okay, సో మనం డిస్కస్ చేయాలి, చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ నేను మీకు బిజినెస్ లైన్ అందిస్తున్నా, రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటది అనేది. ఓకే, విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ లో ఇంత ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు కదా, ఎవరు 2 users చేస్తున్నారు, రైట్? ఈ 2 users చేసేటప్పుడు వీళ్ళకి మధ్యలో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఇనిషియేట్ చేశాడు, రివ్యూ స్క్రీన్ కి వెళ్ళిపోయాడు, వాడు అక్కడ ఏమైనా వాడికి కూడా కొన్ని యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఉండాలి కదా. వాడు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా. he don't want to proceed, right? So KCM create చేసేసాడు, but he don't want to proceed, he don't want to apply. Then what he can do? He can cancel, right? yes, cancel చేయొచ్చు, రైటా? సో అందువల్ల ఇదొక స్టెప్ పెట్టాను. వాడు ఎక్కడైనా సరే వాడికి ఒక యాక్షన్స్ ఇస్తాం, అది క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత రిజాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత మనము రీఓపెన్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఒకవేళ బై మిస్టేక్ అది రిజాల్వ్ చేసేసాడు, బట్ యూజర్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద రీజన్ వాట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ది వ్యాలిడేటర్, then he wants to reopen that particular case or that particular request. We need to provide the option to him. Okay na? సో అంటే మన యాక్షన్స్ అనేవి మన ఇష్టం వచ్చినని పెట్టుకోవచ్చు అండి. ఇట్స్ ఏ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, ఇవి కంపల్సరీ ఉండాలని లేదు. ఓకే, నేను జస్ట్ ఒక హై లెవెల్లో ఇవి మీ అప్లికేషన్, యాక్చువల్ వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ అండి ఇది. దీన్ని జస్ట్ ఐ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్. ఓకే, సో బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అయితే మీకు అర్థమైంది కదా. ఎనీ యూజర్ మనం ఏదైతే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ అప్లికేషన్ లో లాగిన్ అవుతాడు. లాగిన్ అవ్వగానే వాడికి అప్లై లోన్ అని చెప్పేసి ఒక బటన్ ఇస్తాము. ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే వాడికి అదే వాడి డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేయడం కోసం ఒక స్క్రీన్ ఇస్తాము. ఇచ్చిన తర్వాత సబ్మిట్ కొట్టగానే నెక్స్ట్ రివ్యూ స్క్రీన్ వస్తుంది. వాడు ఎంటర్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్ని రివ్యూ ఆ స్క్రీన్ లో చేసుకుంటాడు. రివ్యూ అయిపోయిన తర్వాత సబ్మిట్ కొడితే
అది వ్యాలిడేట్ స్టేజ్కి వెళ్తుంది. సో అక్కడ వ్యాలిడేటర్ వచ్చేసి మళ్ళీ వాడి యూజర్ ఐడితో లాగిన్ అయిపోతే వాడి వర్క్ లిస్ట్ లో ఆ వర్క్ ఐటమ్ కనిపిస్తుంది. వాడు ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం వ్యాలిడేట్ చేసి వాడికి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అప్రూవా రిజెక్టా. ఓకే, అప్రూవ్ కొట్టంగానే ఆటోమేటిక్ గా మనం యూజర్ కి వచ్చేసి ఈమెయిల్ పంపిస్తాం, యువర్ లోన్ రిక్వెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ అని చెప్పేసి. రిజెక్ట్ చేసిన యువర్ లోన్ రిక్వెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ రిజెక్టెడ్ సో అండ్ సో రీజన్ అని చెప్పేసి కూడా ఈమెయిల్ పంపిస్తాము. దెన్ ఆటోమేటిక్ గా వన్స్ అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఏది చేసినా సరే కేసు రిజాల్వ్ అయిపోవాలి. డ్యూరింగ్ దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ లో వాడు కేసుని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఇంకొక స్టేజ్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్ కూడా. ఓకేనా, వ్యాలిడేట్ స్టేజ్ లో వాడు కరెంట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ లోకి వచ్చేసరికి మదన్ అలొకేట్ అయింది అనుకో, మదన్ is not familiar with that particular validation or whatever the details is provided. He wants some additional support from other user or other validator. So what he can do, he can simply transfer that case to that user. అర్థమైందా? సో ట్రాన్స్ఫర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం. క్లియరా? yes clear. ఓకే ఫైన్. సో లెట్స్ సీ నౌ. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా మనకి బిజినెస్ అయితే అర్థమైంది. ఓకే, ఇది మా బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్. దిస్ ఇస్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ వి విల్ కాల్. ఓకే, బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇది. సో దీనికోసరంగా మనం ఏం చేయాలి బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ఎనీ అప్లికేషన్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ప్రాజెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళేసరికి అండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు. ఎట్లా అంటే మీకు చెప్పాలి, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ బిల్డ్ అయిపోయి ఉంటది, డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయి ఉంటది, అది ప్రొడక్షన్ లో ఉంటది. ఓకే, ప్రొడక్షన్ లో ఉంటది. యాక్చువల్ యూజర్స్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఆ అప్లికేషన్ కి మనం సపోర్ట్ చేయడం అంటే, సపోర్ట్ అంటే ఎట్లాగా, ఆ అప్లికేషన్ మీద మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ రన్ అవుతుంటాయి. ఓకే, అంటే ఏజెంట్స్ బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్ అవుతుంటాయి, లిజనర్స్ రన్ అవుతుంటాయి, రిపోర్ట్స్ జనరేట్ అవుతుంటాయి, డైలీ కేసెస్ క్రియేట్ అవుతా ఉంటాయి. తర్వాత ఎవడైనా యూజర్ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇష్యూ రావచ్చు. ఓకే, ఈ మే నాట్ ఏబుల్ టు లాగిన్. సో బట్ యూజర్ ఒకటి క్లిక్ చేస్తే ఇంకో స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతా ఉంటది. అండ్ సమ్ టైమ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ని, ప్రొడక్షన్ లో ఉండే ఇష్యూస్ ని మనం సపోర్ట్ చేయడం కోసరంగానే ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్ ఒకటి ఉంటది. ఓకే, ఈ సపోర్ట్ లో కూడా L2 సపోర్ట్ అండ్ L3 సపోర్ట్ అని చెప్పేసి 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, L2 సపోర్ట్ అంటే ఇట్స్ ఏ స్టాటిక్ వర్క్. స్టాటిక్ వర్క్ అంటే రెగ్యులర్ గా నీకు ఒకే వర్క్ రిపోర్ట్స్ చేసి పంపించడం, ఉదయాన్నే వచ్చి నీ సిస్టమ్ చెక్ చేసుకోవడం, మానిటర్ చేసుకోవడం. సో బేసికల్లీ యు ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు డూ ద మానిటరింగ్. ఓకే, L3 సపోర్ట్ అంటే డిఫెక్ట్ రైట్ చేస్తారు. ఆ డిఫెక్ట్స్ ని అనలైజ్ చేసి, ఆ డిఫెక్ట్ ఎక్కడ వచ్చిందో ఐడెంటిఫై చేసి, బేస్డ్ ఆన్ ది ఆ కంపెనీ పాలసీ ప్రకారంగా ఏదైనా డెవలప్మెంట్ టీమ్ చెప్పుకోవడమా, లేదా వాళ్ళే ఫిక్స్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ రీడెప్లాయ్ చేయడమా, దాన్ని L3 సపోర్ట్ అంటారు. టికెట్స్ మీద వర్క్ చేయడం వచ్చేసి L3 సపోర్ట్. L2 ఏంటంటే అప్లికేషన్ మానిటరింగ్ మీద చేసేది L2 సపోర్ట్. క్లియరా? క్లియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెగా అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు. ఓకే, నేను మిమ్మల్ని అడుగుతారు ఏంటి మీ ప్రాజెక్టు అని చెప్పేసి. అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్, అప్గ్రేడా లేకపోతే మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్టా, లేదా స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేస్తున్నారా, లేదా ప్రొడక్షన్ సపోర్టా, ఇలా అడుగుతారు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు కూడా రేపు ఏదైనా కంపెనీలోకి వెళ్ళారనుకో, సో మీ ప్రాజెక్ట్ ఏ టైప్ ఏంటిది, ఏం ప్రాజెక్ట్ అది అని అడుగుతారు. సో సింపుల్ లో మీరు ఏంటిదంటే స్క్రాచ్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. స్క్రాచ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అసలు అప్లికేషన్ లేదు, కొత్తగా బిల్డ్ చేస్తున్నాం, కొత్తగా రిక్వైర్మెంట్స్ తెచ్చుకొని ఫ్రెష్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడమే స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేయడం అంటారు. ఓకే, స్క్రాచ్ నుంచి అంటే ఏ అప్లికేషన్ స్క్రాచ్ నుంచే బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే, ఫ్రెష్ గా అంటే అసలు అది ఎక్కడ కూడా లేదు, కొత్తగా కంప్లీట్ న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం దాన్ని స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేసుకోవడం అంటారు. స్క్రాచ్ నుంచి అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్, డిజైన్, అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకోవడం, తర్వాత క్లాస్ స్ట్రక్చర్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడం, తర్వాత కేస్ టైప్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడం, తర్వాత రిక్వైర్డ్ లాజిక్ అంతా రాయడం, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, క్లియరా? తర్వాత మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్. మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే వేరే టెక్నాలజీలో ఉండే ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకొచ్చి మన పెగాలో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడాన్ని మైగ్రేషన్ అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ .NET లోనో లేకపోతే జావాలోనో ఉండే ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకొచ్చి సేమ్ లైక్ టు లైక్ అప్లికేషన్ మనం పెగాలో బిల్డ్ చేస్తాం. దానినే మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటాం.
ఓకే, నెక్స్ట్ అప్గ్రేడ్. అప్గ్రేడ్ అంటే ఏంటంటే లోయర్ వర్షన్ లో ఉండే ప్రాజెక్ట్ ని హైయర్ వర్షన్ లోకి అప్గ్రేడ్ చేయడాన్ని అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. సో ఇప్పుడు పెగా 7 లో ఉండే ప్రాజెక్ట్, పెగా 7 లో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతా ఉంటాయి, వాటిని పెగా 8 లోకి మూవ్ చేస్తే వాటిని అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు. మీరు అడగొచ్చు, అంటే మరి అది పెగాలో ఉంది కదా, 7 కూడా పెగాలోనే ఉంది కదా, 8 కూడా పెగాలోనే ఉంది కదా, మళ్ళీ మేము చేసేది ఏంటిది అని. సో అదేముండదు. 7 to 8 అంటే కొన్ని ఫీచర్స్ వర్క్ అవు. మీరు ఎప్పుడైతే అప్గ్రేడ్ ప్రాసెస్ సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది, పెగా అప్గ్రేడ్ మిమ్మల్ని అడుగుతారు పెగా అప్గ్రేడ్ ఐడియా ఉందా అంటే, సింపుల్లీ మీరు ఒకవేళ మీరు ఎవ్రీబడి లైక్ ఫ్రెషర్స్ కాబట్టి మీకైతే ఐడియా లేదు అని చెప్పండి, ఓకేనా. ఒకవేళ మీ కంపెనీలో అడిగితే అప్గ్రేడ్ ఎప్పుడైనా చేశారని, లేదు డైరెక్ట్ గా మేము 8.4 లో వర్క్ చేసాము, లేదా 8.3 మీకు ఏ వర్షన్ అయితే ఫెమిలియర్ ఆ వర్షనే డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పండి, ఓకేనా. సో అప్గ్రేడ్ 7 to 8 మనం ఎప్పుడైతే మూవ్ చేస్తామో కొన్ని కంట్రోల్స్ వర్క్ అవ్వు. ఓకే, కంట్రోల్స్ అంటే సబ్మిట్ బటన్లు, తర్వాత డ్రాప్ డౌన్ వాల్యూస్, సో ఫ్యూచర్స్ మారిపోతాయి అనమాట. అవన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేసుకోవడం, తర్వాత అప్లికేషన్ అంటే స్టేబుల్ చేయడం, అటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా మనం అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నాం. ఓకే, క్లియరా. స్క్రాచ్ అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్స్, మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ అండ్ డెవలప్మెంట్, స్క్రాచ్ డెవలప్మెంట్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? మైగ్రేషన్ అంటే మైగ్రేషన్ అంటే వేరే టెక్నాలజీలో ఉండే అప్లికేషన్ ని మన పెగాలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావాలోను .NET ఉంటుంది ఆ అప్లికేషన్, దాన్ని మనం పెగాలో బిల్డ్ చేస్తాం. మైగ్రేట్ అవటం అంటే ఒక టెక్నాలజీ నుంచి ఇంకో టెక్నాలజీకి మైగ్రేట్ చేయడం. ఓకే ఓకే, క్లియరా? yes clear. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, నౌ లెట్స్ కమ్ టు అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఏ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తాం, స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేస్తున్నాం. క్లియరా? ఇది మైగ్రేట్ కాదు, అప్గ్రేడ్ కాదు, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ కాదు, ఓకేనా. మనం ఒక ఫ్రెష్ పెగా అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి ఏ అప్లికేషన్ అని తీసుకోండి అంటే, మీకు బిజినెస్ తెలుసు. ఇప్పుడు బిజినెస్ తెలిసినప్పుడు ఈ జనరల్ గా ఏంటంటే ఇదంతా కూడా లీడ్స్ చేసేస్తారు, మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీ నాలెడ్జ్ కోసంగా అంటే రియల్ టైమ్ లో మీకు జనరల్ గా ప్రాజెక్ట్స్ అసలు ఎట్లా ఉంటాయి, ఎలా చేస్తారని కోసం నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఈ మైగ్రేట్ చేయట్లేదు, అప్గ్రేడ్ చేయట్లేదు, అండ్ డేటా ఇది ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ కూడా కాదు, స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మనకి పెగాలోకి వచ్చేసరికి, ఇంతకు ముందు అయితే ఈ కేస్ టైప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అసలు ఉండేది కాదు. కేస్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్, ఎవ్రీబడి నోస్ అబౌట్ కేస్ మేనేజ్మెంట్, హౌ ఇట్ వర్క్స్. కేస్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఐడియా ఉందా? ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు ట్రైనింగ్ లో ఇది ఇచ్చారో లేదో అనేది. ఓకే, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం మన ఏ ప్రాజెక్ట్ లోకి పోయినా కేస్ మేనేజ్మెంట్ అనే నాలెడ్జ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఎందుకంటే మనం కేస్ మేనేజ్మెంట్ లో చేసే ప్రతి చేంజ్, మన కేస్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏవైతే కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇస్తామో ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ ప్రకారమే ద ఎంటైర్ హోల్ ప్రాసెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. క్లియరా? I will show that, okay, how case management and what are the tabs will come, how these flows will be generated and sections will be generated, how we can modify those and how we can execute those, okay, and what are the options available in the case management rule and everything. Okay, clear? Surendrana? I don't know if you guys are able to follow me or not. I don't know. I'm going like anything. So everybody is clear? Clear. Yes, clear, Raghav. Okay. Please stop me if something, if you guys are not able to understand. Okay. Okay. Then now, ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ టైప్ ఏదో డిఫైన్ చేసేసుకున్నాం. ఓకే, స్క్రాచ్ ప్రాజెక్ట్. దెన్ మనకి మన అప్లికేషన్ కి ఒక నేమ్ కావాలి, కరెక్ట్? సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే కొత్త అప్లికేషన్ వి డిసైడ్. ఫస్ట్ మన అప్లికేషన్ ఒక పేరు కావాలి. ఓకే, సో అప్లికేషన్ నేమ్ ఇవన్నీ కూడా బిజినెస్ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, మనకి బిఏ ఉంటారు. ఓకే, బిఏ ఇస్ రెగ్యులర్, ఇస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ విత్ ద కస్టమర్ పీపుల్. ఓకే, దే విల్ గివ్ ద అప్లికేషన్ నేమ్.
ఓకే, అప్లికేషన్ నేమ్ మనం ఏం పెట్టుకుందాము? లోన్స్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అని పెడుతున్నా. ఓకే, ఓకేనా? లోన్స్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అని పెడుతున్నా. ఓకే, వి నో ద అప్లికేషన్ నేమ్ లోన్స్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్. దెన్ యాక్టర్స్. ఓకే, యాక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే హూ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ అప్లికేషన్, అంటే ఈ అప్లికేషన్ లో ఎంతమంది, ఐ మీన్ ఎన్ని రకాల యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, ఎన్ని రోల్స్ ఇందాక అడిగారు కదా రోల్స్, వాటిని రోల్స్ అంటారా అని. ఓకే, విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ద యాక్టర్స్ ఆర్ యూజర్ టైప్స్. ఓకే, మన అప్లికేషన్ లోకి ఎంతమంది యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, మనం ఫ్రెష్ గా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, దీనిలోకి ఎంతమంది యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు. సో మనం ఇప్పుడు ఎంతమంది ఐడెంటిఫై చేసాం? 2 members. 2 members ఐడెంటిఫై చేసాం. సో ఈ టూ మెంబర్స్ కి 2 డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టుకుందాం. ఒకటి వచ్చేసి ఏం పెట్టొచ్చు, యూజర్ పెట్టేద్దాం. లోన్స్ యూజర్ అని ఒక యూజరే పెడదాము. ఓకే, వ్యాలిడేటర్ అని చెప్పేసి వ్యాలిడేటర్ ఒక రోల్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, లేదా కస్టమర్ అని చెప్పేసి ఒక యూజర్ కానీ ఇట్లా, లేదా వ్యాలిడేటర్ అని చెప్పేసి ఒక యూజర్. ఇంకా ఎవరు ఉండొచ్చు? అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉండొచ్చు కదా. Yes. He can control everything, right? And then manager ఉండొచ్చు కదా. సో వ్యాలిడేటర్స్ కి 10 మంది వ్యాలిడేటర్స్ ఉంటే ఆ 10 మందికి ఒక సూపర్వైజర్ ఉండొచ్చు కదా. సో విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఏ మేనేజర్. సూపర్వైజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మేనేజర్. ఓకే, 4 రోల్స్. ఓకే, 4 యాక్టర్స్, 4 మెంబర్స్ మన అప్లికేషన్ లో కావాలి. సో ఆ 4 ఎవరు ఏంటిది అనేది డిసైడ్ చేసుకున్నాం. తర్వాత పోర్టల్స్. ఇప్పుడు మనకి ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు? 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, రైట్? ఈ 4 మెంబర్స్ లో ఫస్ట్ లోన్ యూజర్, అంటే లోన్ అప్లై చేసేవాళ్ళు లాగిన్ అయినప్పుడు వాడికి ఏ పోర్టల్ డిస్ప్లే చేయాలి? పోర్టల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ స్క్రీన్ అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ లైక్, ఇది ఒక పోర్టల్. ఏ పోర్టల్ ఇది? డెవలపర్ పోర్టల్. విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఏ డెవలపర్ పోర్టల్. ఓకేనా? సో అదే విధంగా ఇప్పుడు యూజర్ లాగిన్ అయినప్పుడు, అంటే లోన్ అప్లై చేసేవాడు లాగిన్ అయినప్పుడు వాడికి ఏ పోర్టల్ డిస్ప్లే చేయాలి? తర్వాత వ్యాలిడేటర్ లాగిన్ అయినప్పుడు వాడికి ఒక పోర్టల్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఒక అడ్మిన్ పోర్టల్ డిస్ప్లే చేయాలి. మేనేజర్ లాగిన్ అయినప్పుడు మేనేజర్ పోర్టల్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, ఈ 4 పోర్టల్, ఇప్పుడు 4 పోర్టల్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం. 4 డిఫరెంట్ యూజర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్, దోస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ అవర్ అప్లికేషన్. ఈ 4 మెంబర్స్ కి వచ్చేసి 4 డిఫరెంట్ పోర్టల్స్. ఆ తర్వాత బిఏ ఆర్ బిజినెస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్. ఫస్ట్ లోన్ ఎవడైతే అప్లై చేస్తున్నాడో ఆ యూజర్ కి ఏమేమి బటన్స్ చూపించాలి, ఏమేమి యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఉండాలి. తర్వాత వ్యాలిడేటర్ కి ఏమేమి డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, అతనికి ఏమేమి యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఉండాలి. తర్వాత మేనేజర్ లాగిన్ అయితే అతనికి ఏమేమి డిస్ప్లే చేయాలి, ఏమేమి యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఉండాలి. తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద కంప్లీట్ కంట్రోల్ అబౌట్ ది అప్లికేషన్, అంటే ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద యాక్సెస్ టు. ఇట్లా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ లోనే వచ్చేస్తాయండి. బిఆర్డి అంటారు. బిఆర్డి ఒకటి తయారు చేస్తారు, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, బిఆర్డి అంటారు. సో ఆ డాక్యుమెంట్ లో జనరల్ గా ఏంటంటే ఈచ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటాయి. నీవి ఒక రిక్వైర్మెంట్ బిల్డ్ చేయాలంటే ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఏంటివి, ఓకే, తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏంది స్టెప్ బై స్టెప్, తర్వాత పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఏం జరగాలి, అంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరగాలి, పోస్ట్ రిక్వెస్ట్, ప్రీ రిక్వెస్ట్, పోస్ట్ రిక్వెస్ట్, దెన్ ఎక్సెప్షన్స్ హ్యాండ్లింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఒక బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ లో క్యాప్చర్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఎ జాబ్ ఆఫ్ బిఏ. దే ఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎ డాక్యుమెంట్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ విత్ అస్. ఓకే, మనం ఆ డాక్యుమెంట్ రివ్యూ చేసుకుంటాము. ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే బిఏ అడుగుతాము, బిఏకి తెలిస్తే చెప్తారు, లేదా దే విల్ గెట్ ఇట్ క్లారిఫైడ్ ఫ్రమ్ ది బిజినెస్ పీపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు కరెంట్ సిస్టమ్ లో మనం ఏదైతే అజైల్ మెథడాలజీ ఫాలో అవుతున్నామో, ఈ స్క్రమ్ మెథడాలజీ, స్ప్రింట్స్, ప్రతిదీ కూడా మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కడ గ్యాదర్ చేస్తున్నారంటే, రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ క్యాప్చర్ చేస్తున్నారంటే జీరా అనే ఒక టూల్ ఉంది, ఆ టూల్లో పెడుతున్నారు. ఆ టూల్లో ఏంటంటే యూజర్ స్టోరీ రాసేస్తారు, దానికి ఇన్ని పాయింట్స్ అని ఇచ్చేసుకుంటారు. అది ఆ పర్టికులర్ స్ప్రింట్ లో ఆ యూజర్ స్టోరీ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఓకే, క్లియరా? పోర్టల్స్ వర్క్. నెక్స్ట్ యాక్షన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. యాక్షన్స్ అంటే ఆ యూజర్ కి ఏమేమి యాక్షన్స్ ఉండాలి డ్యూరింగ్ కేస్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు. ఇప్పుడు రివ్యూ స్టేజ్ లో ఉన్నాను, రివ్యూ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమేమి యాక్షన్స్ ఉండాలి, అని చెప్పి ఇందాక బ్యాక్ టు ఇనిషియేట్ ఉండాలి. కరెక్టా? ఎందుకంటే ఒకవేళ ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకో
బ్యాక్ టు ఇనిషియేట్ కానీ లేదా అప్డేట్ అని ఒక యాక్షన్ చూపించాలి. రైట్ సైడ్ జనరల్ గా మనకి యాక్షన్స్ వస్తాయి కదా, ఇక్కడ యాక్షన్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నాకు రిఫ్రెష్ ఉండాలి కంపల్సరీ. ఓకే, తర్వాత సెర్చ్ అనేది ఏదైనా ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు మనం, లేదా ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి, అప్డేట్ అనే ఆప్షన్ కావాలి. రివ్యూలో ఉన్నప్పుడు నేను ఏదన్నా అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే. క్లియరానా? ఓకే, ఈ విధంగా ఏమేమి యాక్షన్స్ కావాలని కూడా మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం. క్లియరా? నెక్స్ట్ బిజినెస్ రూల్స్. బిజినెస్ రూల్స్ లోకి వచ్చేసరికి, బిజినెస్ రూల్స్ అంటే జనరల్ గా మీకు మొన్న ఒకటి కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్న రూల్ సెట్స్ చెప్పేటప్పుడు, వీ హ్యావ్ ఏ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్. The purpose of production rule set is used to maintain the business rules in the application. Business rules అంటే రెగ్యులర్ గా ఏవైతే ఎండ్ యూజర్స్ చేత అప్డేట్ చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటాయో, we will call all that type of rules as the business rules. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆ రోజు ఇది చెప్పాను, మన ఏమైనా రేట్లు చూసినప్పుడు ఈ రోజు ఒక రేట్ ఉండొచ్చు, లేదా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో రేటు పెరిగిపోవచ్చు, ఆఫర్స్ పెట్టొచ్చు, ఈ రోజు ఒక రేటు రేపు ఒక రేటు ఉండొచ్చు. దోస్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ద బిజినెస్ యూజర్స్. జనరల్ అడ్మిన్ వాడికి ఏం చేస్తామంటే ఆ డెసిషన్ టేబుల్ లేకపోతే ఇంకొకటి ఒక ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి, బాస్ నువ్వు ఇక్కడ జస్ట్ ఏం లేదు, నీకు కావాల్సిన వాల్యూ ఈరోజు లెనోవో ల్యాప్టాప్, ఓకే, i5 ప్రాసెస్ తో ఇంత రేట్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 3i అయితే i3 అయితే ఎంత ఉంది, ఆ రేట్ రేపు మారొచ్చు, డే టు డే వాడు అప్డేట్ చేసుకోవాలనుకున్నాడు, వాటి ప్రకారం మనం ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా సారీ యా business rules is not lockable, right? Yeah, business rules are not going to be locked. Okay, that's what we are going to put all the business rules in the production rule set. Production rule set is going to be not locked. Ravindra, you are speaking or any speed, or we are getting your voice is it's like running due to internet, due to connectivity issue. I don't know, but maybe I think so. Fast గా వెళ్తుందా లేకపోతే ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది? See, like మన ఆడియోలో ఏదైనా ఫార్వర్డ్ కొడితే ఎలా వెళ్తుంది అలా వెళ్తుంది. Might be network issue or something. Everyone is getting same, or I don't know that. నేను ఒక 2 times అలా మాట్లాడా అనుకుంటా, అంటే సాగదీశాను, అంటే కొంచెం స్పీడ్ గా కూడా మాట్లాడా. ఓకే, అంటే మనకు ఫార్వర్డ్ కొడితే ఎలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుందో అట్లా వెళ్తుంది. Okay, slow చేస్తా. So is it clear for everybody? Is it fine for everybody or something? Okay, I'll go a little bit slow. ఓకే, ఏం లేదు, బిజినెస్ రూల్స్ అంటేనే మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ఆల్ ద బిజినెస్ రూల్స్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్. సో ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రూల్ సెట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ అన్లాక్డ్ మోడ్ ఇన్ ఆల్ ద ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఒక రూల్ సెట్ అన్లాక్ లో ఉందంటే ఆ రూల్ సెట్ లో ఉండే రూల్స్ ని మనం అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ యాక్సెస్ వచ్చేసి మనం ఓన్లీ సర్టైన్ పీపుల్ కి మాత్రమే ఇస్తాం. మన అప్లికేషన్ లో ఇక్కడ కేసు ఇనిషియేట్ చేసేవాడికి ఇస్తామా ఇవ్వం, వ్యాలిడేటర్ కి ఇస్తామా ఇవ్వం. ఈ యాక్సెస్ మనకి, ఈ రూల్స్ ని ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, అడ్మిన్ కి ఇవ్వచ్చు. వై? బికాస్ హీ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ పర్సన్. సో ఈస్ హీ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద కంప్లీట్ కంట్రోల్ అబౌట్ ది అప్లికేషన్. ఓకేనా? అటువంటి ఏమన్నా బిజినెస్ రూల్స్ ఉంటే జనరల్ గా ఏంటంటే బిజినెస్ రూల్స్ కింద మనం యాక్టివిటీస్ పెట్టకూడదండి, ఫ్లోస్ పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే యాక్టివిటీస్ లో మనం లాజిక్ రాస్తాం. ఆ బిజినెస్ వాళ్ళకి పెగా తెలియదు కదా, వాళ్ళ లాజిక్ ఒకవేళ పొరపాటున మార్చేశారు అనుకోండి, ఎంటైర్ అప్లికేషన్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది. ఫ్లో కూడా ఇవ్వకూడదు. ఫ్లో ఎందుకంటే ఏదైనా షేప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా మార్చేశారు అనుకోండి, ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ లో అవన్నీ అన్లాక్ లో ఉన్నాయనుకో మార్చుకోవచ్చు. సో అవి అన్లాక్ లో మెయిన్ యాక్టివిటీస్ ఫ్లోస్ మార్చాడంటే మొత్తం ఎగిరిపోతుంది. ఓకేనా? అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా ఫ్లోస్ యాక్టివిటీస్ ఇవి అక్కడ ఇవ్వం. మెయిన్ గా బిజినెస్ రూల్స్ లో మనము డెసిషన్ టేబుల్ ఉంది చూడండి, డెసిషన్ టేబుల్ కానీ లేదా డేటా మోడల్ అని చెప్పేసి డేటా టేబుల్ ఉంది కదా, ఇవి మాత్రమే ఇస్తాం, ఇంకా వేరే ఏమి ఇవ్వం. ఓకేనా? డెసిషన్ టేబుల్ అంటే మన ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, అవి ఇస్తాం. ఓకేనా? ఓకే, దెన్ ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి యూఐ మార్కప్స్ కావాలి, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మార్కప్స్. అంటే లాగిన్ అయినప్పుడు స్క్రీన్ మీద అసలు ఎట్లా డిస్ప్లే చేయాలి, ఒక యూజర్ లుక్ అండ్ ఫీల్ ఎలా కావాలి అనే మార్కప్స్ ఉంటాయి. కొంతమంది ఇస్తారు, కొంతమంది ఎవరు.
ప్రీ డిఫైన్డ్ మీ దగ్గర ఏమన్నా ఉంటే శాంపిల్ ఉంటే చేయండి దాని ప్రకారం అని చెప్పేసి అడుగుతారు. వాళ్ళ దగ్గర రెడీగా ఉండాలని లేదు. దాని ప్రకారం మనం ఏం చేస్తాం అంటే శాంపిల్ చేసి చూపిస్తాం. ఇలా ఉంటే దాంట్లో మాడిఫికేషన్ చెప్తారు. జనరల్ లాగిన్ అవగానే లెఫ్ట్ సైడ్ లోగో, ఓకే, కంపెనీ లోగో, ఓకే, తర్వాత అప్లికేషన్ నేము, తర్వాత రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి పర్టికులర్ ఎవరైతే యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడో వాడి యొక్క పేరు, తర్వాత సెర్చ్ బటన్, సెర్చ్ ఒక చిన్న బాక్స్ టైపు, తర్వాత లాగ్ ఆఫ్ ఆప్షన్, ఓకే, తర్వాత కిందికి రాగానే వర్క్ లిస్ట్, వర్క్ బాస్కెట్ అంటే మై వర్క్, వర్క్ బాస్కెట్, డాష్ బోర్డు, ఇట్లా అంటే ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఏంటి యూఐ మార్కప్స్ లో ఉంటాయి. తర్వాత కేసు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా యూఐ మార్కప్స్ లో మనకు వస్తాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఒకవేళ మనకేమన్నా థర్డ్ పార్టీస్ తోటి ఇంటరాక్షన్ ఉంటుందా, ఇంటర్ఫేస్ అవ్వాలా అంటే వేరే సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి మన అప్లికేషన్ సంబంధించి ఏమైనా డేటా తీసుకురావాలా అనేవన్నీ కూడా మనం ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇవి అంతా ప్రియారిటైజ్డ్ ఇష్యూస్ కాదు ఇది. సో స్లోగా కూడా మన ఈ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏమైనా రెడీగా ఉన్నట్లయితే ఇవి కూడా తెచ్చుకొని, ఒకవేళ ఏంటంటే మన ఫస్ట్ కేస్ క్రియేట్ మాన్యువల్ గా కేస్ క్రియేషన్ కాదు, నాకు వేరే సిస్టమ్ కి ఎక్కడో కనెక్ట్ అయ్యి నేను డేటా తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మాన్యువల్ గా ఇనిషియేట్ చేయమంటున్నాం అప్లై లోన్ అని. కానీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే జావా అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఆ జావా అప్లికేషన్ లో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఎవరికి బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ జావా అప్లికేషన్ లో బిల్డ్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళు ఆ సిస్టమ్ లో అప్లై లోన్ అని కొట్టేస్తారు. ఆ డేటా అప్లై లోన్ చేసిన తర్వాత డేటా అంతా కూడా తీసుకొచ్చి ఎక్కడ ఒరాకిల్ టేబుల్లోనో లేకపోతే వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన టేబుల్లో పెట్టుకొని ఉంటారు. వాడు ఇక్కడ ఈ డేటా పెగాలో లేదు కదా ఇప్పుడు. కానీ నా ప్రాసెస్ దాని వాలిడేషన్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది, పెగాలో జరుగుతుంది. సో నాకు వాలిడేషన్ పెగాలో జరుగుతుంది, కానీ నాకు రిక్వెస్ట్లు అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి, జావాలో ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంది, జావా కనెక్ట్ అయ్యి డేటా తెచ్చుకోవాలి. లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం కదా ఇక్కడ. సో దానికి ఏం చేయాలి, మనకి ఇంటిగ్రేషన్ కావాలి. ఏది కనెక్ట్ రెస్టా, లేకపోతే రెస్ట్ కావాలా, లేకపోతే సోప్ వాడతామా, లేకపోతే జావా వాడతామా, లేకపోతే డిఫరెంట్ కనెక్ట్ ఫైల్ వాడతామా ఏంటనేది మనం ఇంటిగ్రేషన్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, కనెక్టర్స్ మనకు వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, కనెక్టర్స్, సర్వీసెస్. కనెక్టర్స్ అంటే మనం వేరే సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయ్యి డేటా తెచ్చుకోవడం, అంటే రిక్వెస్ట్ మనం పంపిస్తాం, రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటాం. ఓకే, సర్వీస్ అంటే మనకి ఏదన్నా రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, మనం వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ ఇస్తాం. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా హోటల్కి వెళ్ళి మనం టిఫిన్ చేయడానికి హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఫస్ట్ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటిది, ఏం కావాలి అని అడుగుతారు. మనం వాళ్ళకి నాకు పలానా ఐటెం కావాలి అని అడుగుతాం. అంటే వాడు మనకు ఆడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ విధంగా అడిగేవాడు మనం ఏమంటాం, సర్వర్ అంటాం కదా. అంటే వాడు మనకు సర్వీస్ చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ వాడి దగ్గర నుంచి వచ్చింది, తర్వాత రెస్పాన్స్ మనం ఇచ్చాం. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్. అట్లా కాకుండా మనకి ఏదన్నా అవసరం ఉంది, సో బిల్లు అమౌంట్ ఇచ్చాము ఇన్పుట్ కింద, రిమైనింగ్ వాడు అదంతా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎక్కడో క్యాలిక్యులేషన్ జరిగి వాడి సిస్టమ్ లో క్యాలిక్యులేట్ జరిగి ఓకే 1000 రూపీస్ ఇచ్చాము సార్, 750 ఖర్చు అయింది, 250 రూపీస్ రిటర్న్ చేస్తాడు. దాన్ని కనెక్టర్స్ అంటారు. అంటే వాడికి కనెక్ట్ అయ్యి మనం రిక్వెస్ట్ పంపించి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటేమో అది కనెక్టర్స్ వాడతాం దానికి. అండ్ వాడు మనకు రిక్వెస్ట్ పంపించి మనం రెస్పాన్స్ పంపిస్తే దానిని సర్వీసెస్ అంటాం. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సోప్ సర్వీస్ ఉంది, రెస్ట్ సర్వీస్ ఉంది. ఓకే, తర్వాత రెస్ట్ లోకి వచ్చేసరికి కనెక్ట్ రెస్ట్ ఉంది, సర్వీస్ రెస్ట్ ఉంది, సోప్ సర్వీస్ ఉంది. ఓకే, ఇట్లా మనం ఈ కనెక్ట్ రెస్ట్ ఇవి ఎలాగా ఏంటిదని చూద్దాము. ఓకేనా, అది మీకు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో కనెక్ట్ రెస్ట్ ఒకటి ఫైన్. ఓకే, సో క్లియర్ అండి ఇంతవరకు? ఎనీ క్వశ్చన్స్? నేను ప్యూర్ టెక్నికల్ గా మీకు రియల్ టైం ఓరియంటెడ్ ఏం అవసరం అవే చెప్తా ఉన్నా. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ వర్డ్స్. నేను హై లెవెల్లో కూడా యూజ్ చేయట్లేదు. రియల్ టైం సినారియోలో రియల్ టైమ్ గా మనం ఒక అప్లికేషన్ లోకి వెళ్ళేసరికి మనకి ఎలాగా అసలు బేసిక్ గా ఏమేమి అవసరం ఎట్లాగా ఇవి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఎవరికైనా సరే ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా సరే అడిగేసేయండి.
Clear? If we are Yeah. good with this, okay, I will go with our actual application development. Okay, so అందరూ సైలెంట్ ఉన్నారంటే సో ఎవ్రీబడి ఇస్ గుడ్. ఓకే, సో మనకి ఆల్రెడీ పెగా యాప్ ఆల్రెడీ పెగా వాడు డిఫాల్ట్ ఇచ్చేసాడు. సో దీని ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాము, తర్వాత లోన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, నౌ గో టు అవర్ డెవ్ స్టూడియో. కెన్ వి టేక్ 5 minutes break? Yes. Yes, Raghavendra. Yeah, then it is 8:53. Can we connect 8:58? Okay. Okay. Okay then. Okay.
Hello. Yes, sir. Hello. Yeah, hi. So everybody's back. Yes. Yes. Please message in chat so that I can know. Okay, so only two, Madan and Reshma. Others? Hello. Yeah, hi. Hello. Yeah, hi. Okay, hope everybody's back, right? So let's go and start it. Okay, I'm going to the application. This is our actual process. Okay, so based on this, our business logic, our business objective. Okay, we have to create the case type. Okay, so this is the application. Yesterday we created this class, right? I'm going to remove this. I'm going to remove. I don't want to take this. We'll create freshly. I will show it. Okay. That's fine. Okay. Okay. I'm going to create the case type. Okay. So come to the case types. Before I'm going to start this. Okay. So ikkada okkoti one by one I'm going quickly. Okay. This is the application name. Okay. Ikkada vachesi manaki rules anni kuda configuration purpose ఏమేం కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఏంటిది అనేది అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం వచ్చేసి రూల్స్ ఓపెన్ చేసుకొని చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి లాంచ్ పోర్టల్, మనకి ఏవైతే పోర్టల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే ఇక్కడికి వస్తాయి. మనం కూడా ఒక ఫ్రెష్ పోర్టల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని యాడ్ చేస్తే మన యాక్సెస్ గ్రూప్ లోకి అది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్రియేట్ అంటే మన కేస్ టైప్ ఏదైతే మనకి ప్రజెంట్ కేస్ టైప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కేస్ టైప్స్ రైట్ నౌ. సో దట్స్ వాట్ న్యూ లోకి వచ్చి మనకి ఏం లేవు, నో కేస్ టైప్స్ అని చూపిస్తుంది చూడండి. సో మనం వన్స్ ఒక కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ కేస్ టైప్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ సెర్చ్, మనం ఏదైనా రూల్ సెర్చ్ చేయాలనుకో ఆ రూల్ ని ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఆపరేటర్ ఐడి సెర్చ్ చేస్తున్నా రాఘవ్ అని, జస్ట్ ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ కొట్టా, ఆపరేటర్ ఐడి వచ్చింది. ఓకేనా. సో సమ్ టైమ్స్ ఆపరేటర్ ఐడినే కాదు, ఇక్కడ రూల్ టైపు అండ్ దెన్ దాని పేరు ఏంది, మొత్తం ఏ క్లాసు ఏంటిది అనేది మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తే. ఓకే. ఇంకొకటి వచ్చేసి సమ్ టైమ్స్ మనకి ఇక్కడ రూల్స్ డిస్ప్లే అవ్వకపోవచ్చు, దాన్ని ఓల్డ్ అని సెర్చ్ చేస్తే వస్తాయి అన్నమాట కొన్ని రూల్స్. ఓకే. అవి ఎందుకంటే ఇండెక్సింగ్ సరిగ్గా జరిగి ఉండదు సిస్టమ్ లో, బ్యాక్ ఎండ్ లో.
అందువల్ల ఆ ఇష్యూ వస్తుంది. దాని గురించి మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. లీడ్స్ విల్ హ్యాండిల్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది రిసోర్సెస్ మెను ఏంటిదో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రాంచ్ డెవలప్మెంట్. సో మనకి ఏమైనా బ్రాంచెస్ ఉంటే అవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, మన ఎన్విరాన్మెంట్ ఏరియా, వాట్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్పేసి అది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే రీసెంట్ మీరు లాస్ట్ 10 రూల్స్ 10 or 15 రూల్స్ ఏం ఓపెన్ చేశారో ఆ రూల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ప్రతిసారి అంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేయకుండా మనం బిఫోర్ లాస్ట్ 15 రూల్స్ ఏటి మీద అయితే వర్క్ చేసామో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది కదా, దీని మీద ఇందాక మనం క్లాస్ ఓపెన్ చేసాం కదా, లేదా ఆపరేటర్ ఐడి ఓపెన్ చేస్తాం. ఆపరేటర్ ఐడి ఓపెన్ చేస్తుంది కదా, అందువల్ల అది టాప్ లో ఉంది. సో లేదా నేను ఇప్పుడు వేరేది ఓపెన్ చేస్తాను. సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఓపెన్ చేస్తాను, అది టాప్ లోకి వస్తుంది చూడండి. ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇక్కడ సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ వచ్చేసింది టాప్ లోకి. ఓకేనా, రీసెంట్ రూల్స్ అన్నమాట, మన జనరల్ గా కామన్ ఫ్యాక్టర్ అది. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ టైప్స్ అంటే మన బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏదైతే ఉందో ఈచ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చేసి ఒక కేస్ టైప్ ఉంటుంది, దాన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్ అంటే మన బిఫోర్ పెగా 7 వచ్చేసి మన ఈ డేటా టైప్స్ ని డేటా టేబుల్స్ కింద డిఫైన్ చేసేవాళ్ళు, డేటా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ మన డేటా టైప్స్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తానో దాన్నే మనం డేటా టేబుల్ గా వాడుకుంటాం. ఐ విల్ షో దట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఏపీపీ యాప్, ఒక అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటారు దీన్ని. అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో మన క్లాసెస్, మన అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతాయి ఇక్కడ. ఓకే, మన క్లాసెస్ ఏంటి, మన ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఏంటి, మన వర్క్ క్లాస్ ఏంటి, మన అప్లికేషన్ అసలు ఏమేమి క్లాసెస్ ఉన్నాయి మొత్తం కూడా ఈ యాప్ అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో చూసుకుంటాం. అదే విధంగా ఇక్కడ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. మనకి ఏమైనా బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అట్లయితే ఆ బ్రాంచెస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇది అప్లికేషన్ కోడ్ నేమ్. BOA లోన్స్ లో మనకి ఏమైనా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయా? వీ డోంట్ హ్యావ్. మనం ఏమేమి క్రియేట్ చేయలేదు కదా ఇంకా బ్రాంచెస్, ఇప్పుడే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాం మనం. BOA బ్యాంకింగ్ లో ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు, ఎందుకంటే మనకి ఇంకా బ్రాంచెస్ ఏమి క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి అందువల్ల ఇక్కడ ఏం రాలేదు. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే జనరల్ గా మనం ఏవైతే బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేస్తాం అవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రికార్డ్స్ అంటే ఇవి పెగా డిఫాల్ట్ కేటగిరీస్. ఇవన్నీ కూడా పెగా డిఫాల్ట్ కేటగిరీస్. ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం రూల్స్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రూల్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రికార్డ్స్ లోకి వస్తే ఇవన్నీ కూడా రూల్ కేటగిరీస్. ఈ రూల్ కేటగిరీస్ ని ఈచ్ కేటగిరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే, ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ కింద ఉండే రూల్ టైప్స్ అన్ని కూడా, ఈ ఆర్గనైజేషన్ కేటగిరీ కింద ఉండే రూల్ టైప్స్ అన్ని కూడా విల్ డిస్ప్లే హియర్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి నేను ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలనుకో, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ అ వ్యూ నా. సో నువ్వు ఉండే ఆపరేటర్ ఐడి లో ఉండే ఆపరేటర్స్ అన్ని చూడాలనుకుంటున్నావా లేదా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావా, వ్యూ క్లిక్ చేస్తే అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఏవైతే ఆపరేటర్ ఐడీస్ ఉన్నాయో మన అప్లికేషన్ లో అవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి. అదే విధంగా ఆర్గనైజేషన్ మీద ఓపెన్ అంటే నువ్వు రైట్ క్లిక్ చేసి వ్యూనే కొట్టాల్సిన అవసరం, డైరెక్ట్ క్లిక్ చేసిన వ్యూఏ. ఓకేనా, క్రియేట్ చేయాలంటేనే రైట్ క్లిక్ చేసి వెళ్తావు. లేదు దాని లోపల అసలు ఏమేమి రూల్స్ ఉన్నాయో చూడాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేస్తే ఇన్స్టాన్సెస్ ఓపెన్ అయిపోతాయి. ఓకే, వర్క్ గ్రూప్స్ ఇట్లా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫేవరెట్స్ అంటే మనం ఏమైనా రూల్స్ ని ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడే రూల్స్ ఉంటాయి కదా, మనకి ఈ రూల్ ఫేవరెట్, అటువంటి రూల్స్ ఏంటంటే మన ఫేవరెట్స్ లోకి యాడ్ చేసుకుంటాం. జనరల్ గా మనం బుక్ మార్క్స్ పెట్టుకుంటాం కదా ఫేవరెట్స్, సో ఆ టైప్. ఓకే, క్లియరా. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఆపరేటర్ ఐడి. సో ఇక్కడ నుంచి ఆపరేటర్ ఐడి ప్రొఫైల్, దీంట్లో దాని మీద ఏదైతే సింబల్ మీద ఉందో దాని మీద క్లిక్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇక్కడ ఫోటో కావాలంటే ఫోటో కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఐడి ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు ఫోటో కానీ అప్లోడ్ చేసుకున్నారంటే ఇక్కడ అది కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్ కిందికి వస్తే అజైల్ వర్క్ బెంచ్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు, వదిలేసేయండి. సినారియో టెస్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా. ఇక్కడ మనకి మెయిన్ వచ్చేసి ట్రేసర్ ఒకటి, క్లిప్ బోర్డ్ ఒకటి, లైవ్ యూఐ. ఇవి 3 రెగ్యులర్ గా వాడుతూ ఉంటాం. ఇవి 3 మీకు ఎంత బాగా వచ్చో, ఇవి 3ని మీరు ఎంత బాగా వాడడం నేర్చుకుంటారో అంత బాగా మీకు పెగా వస్తుంది. ఇవి 3 వాడడం రాకపోతే పెగా
మీద వర్క్ చేయడం అనవసరం. ఓకే, ట్రేసరు, క్లిప్ బోర్డు, లైవ్ యూఐ. We will call these as the debugging tools. ఈ టూల్స్ ని, ఈ మూడింటిని ఉపయోగించుకొని ట్రేసరు, క్లిప్ బోర్డు, లైవ్ యూఐ, ఈ మూడింటిని ఉపయోగించుకొని మనం సబ్మిట్ కొట్టినప్పటి నుంచి అది బ్యాక్ ఎండ్ లోకి వెళ్ళి డేటా తీసుకొచ్చి మన క్లిప్ బోర్డ్ మీద డిస్ప్లే చేసేంత వరకు అసలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది సిస్టమ్, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమేమి జరిగింది, ఏ క్వరీస్ ఫామ్ అయ్యాయి, ఏ క్వరీకి ఎంత టైం, ఏ పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకుంటున్నాయి, ఏమేమి ట్రిగ్గర్ అయ్యాయి బ్యాక్ ఎండ్, అన్ని కూడా క్యాప్చర్ అయిపోతాయి. ఓకే, we will call these as the debugging tools: tracer, clipboard and live viewer. Okay na? Okay. Tracer, clipboard and live viewer. ఇవి 3 మీకు ఎంత బాగా వస్తాయో అంత బాగా మీకు పెగా వస్తుంది. ఓకే, ఈ మూడింటిని మీరు ఎంత బాగా వాడటం నేర్చుకుంటే అంత ఇష్టం. లైవ్ యూఐలో మీరు నేర్చుకునేది ఏం లేదు, జస్ట్ ఇది క్లిక్ చేస్తారు, ఇక్కడ తీసుకెళ్లి ఇట్లా పెట్టేస్తారు, అది ఏంటిదా రూల్ ఏందో చూసుకుంటారు అంతే. ఓకే, క్లిప్ బోర్డు, ట్రేసర్, క్లిప్ బోర్డు, ట్రేసర్. ఓకేనా, ఫైన్, క్లియరా? సో ఐ విల్ గో విత్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది కేస్ టైప్. ఓకే, done. Okay, add a case type. Just click on the add a case type. It will ask for the case type name. So our case type name loan kada, apply loan. Okay, లేదా just loan అని పెడతాం, apply loan పెడదామా, లోన్స్ పెడదామా, loans. Okay, just click on the advanced. So it is asking for the advanced settings. BOA loans dash work. This is the directed inheritance and this will be the pattern inheritance. So this is the class group. So ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ అయ్యే క్లాస్ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుందంటే BOA loans dash work dash loans అని క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, జస్ట్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ డిఫాల్ట్ గా ఉంచేసి జస్ట్ సబ్మిట్ కొట్టేసేయండి. ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద మెనీ రూల్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఇది యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అండి. ఓకేనా, మీరు ఏ పెగా అప్లికేషన్స్ పోయినా ఇవి కామన్, ఇంకా స్టాండర్డ్. ఓకే, క్రియేట్ అయిందా, లోన్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. జస్ట్ సేవ్ చేయండి, దీన్ని ప్రస్తుతానికి అలా వదిలేయండి. ఓకే, సో ఇది క్రియేట్ అవ్వగానే మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. క్లాస్ క్రియేట్ అయిందా, మనం క్రియేట్ చేసామో, లోన్స్ లేదు కదా, మనం కేస్ టైప్ ఏదైతే ఇచ్చామో దానితో పాటు ఒక అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. రైట్, క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేసేసింది అది. రైటా, అది ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఆ క్లాస్ ను కూడా చూడండి, మీకు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎన్ని రూల్స్ క్రియేట్ అయ్యాయో. జస్ట్ మనం కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేసాం, కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసింది. ఆ క్లాస్ లోపల డేటా మోడల్ అంటే డేటా మోడల్లోకి వెళ్ళి దీంట్లో డేటా పేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, D_loans అని, D_loans లిస్ట్ అని ఒక 2 డేటా పేజీలను క్రియేట్ చేసింది. తర్వాత ప్రాసెస్ లోకి వెళ్తే ఒక కేస్ టైప్ ని క్రియేట్ చేసింది, PY డిఫాల్ట్ అనేది.
నెక్స్ట్ ఒక ఫ్లోన్ కూడా క్రియేట్ చేసింది, PY స్టార్ట్ కేస్ అనే ఫ్లోన్ క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, రిపోర్ట్స్ ని, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, ఓకేనా, క్లాస్ క్రియేట్ చేసి సిస్అడ్మిన్ అంటే క్లాస్ కేటగిరీ, దీని కింద క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, క్లియరా? నెక్స్ట్ మనం కేస్ టైప్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం అంతే. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్, ఓకే, నౌ ఇది క్లోజ్ చేసేసి ఫ్రెష్ ఇలా ఉంది. మన బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏంటిది, మన అప్లికేషన్ ఇది. ఓకే, సో దీన్ని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే స్టేజెస్ గా డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనకి ఏ రిక్వైర్మెంట్ అయినా ఇవ్వనివ్వండి, ఏ బిజినెస్ సినారియో అయినా సరే, ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే, ఏ బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ అయినా సరే, ఫస్ట్ మనము స్టేజెస్ గా డిఫైన్ చేసుకోవాలి పెగాలోకి వచ్చేసరికి. ఓకే, సో ఈ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, మనకు రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్ గా ఉంది, మన BA మనకు ప్రాపర్ గా రిక్వైర్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. సో నౌ వీఆర్ డిజైనింగ్ ద అవర్ ఓన్ కేస్ టైప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి దీనిలో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రపోజ్ 4 స్టేజెస్. ఓకే, ఏమేం స్టేజెస్ పెడుతున్నా నేను? ఇనిషియేట్ స్టేజ్ ఒకటి బిల్డ్ చేస్తున్నా. ఓకే, రివ్యూ స్టేజ్ ఒకటి బిల్డ్ చేస్తున్నా, అండ్ వ్యాలిడేట్ స్టేజ్ ఒకటి చేస్తున్నా, అండ్ రిజాల్వ్ స్టేజ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, అది జనరల్ గా హూ ఇస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్? ఇవి స్టేజెస్ ఇవే ఉండాలి, వేరే ఉండొచ్చు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇట్ మే బి, బట్ ఆ డెసిషన్ ఎవరు తీసుకుంటాడంటే మీ టీంలో LSA తీసుకుంటాడు. LSA అంటే లీడ్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్. హీ ఈస్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ కంప్లీట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ఆర్కిటెక్చరల్ థింగ్స్. ఓకేనా, సో దానికి మళ్ళీ బిజినెస్ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఒకసారి రివ్యూకి ఇచ్చేసుకొని, ఇదంతా కూడా ఆర్కిటెక్చరల్ రిలేటెడ్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ఇట్, హౌ మెనీ స్టేజెస్, మన అప్లికేషన్ ఎన్ని స్టేజెస్ ఉండాలి అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. బట్ మన రిక్వైర్మెంట్ కి వచ్చేసి నేను 4 స్టేజెస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇనిషియేట్ స్టేజ్ ఒకటి, ఇనిషియేట్ స్టేజ్ లో వచ్చేసి డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రివ్యూ స్టేజ్ లోకి వచ్చేసరికి డేటా మొత్తం రివ్యూ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వ్యాలిడేట్ స్టేజ్ లోకి వచ్చేసరికి వ్యాలిడేషన్ డేటాను మనం ఎంటర్ చేసిన అదే మనకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ని వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి యూజర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత. నెక్స్ట్ రిజాల్వ్ చేసేసేయాలి. ఓకేనా, అయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ప్రైమరీ స్టేజెస్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ అన్నమాట. ప్రైమరీ స్టేజెస్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ స్టేజెస్. ప్రైమరీ స్టేజెస్ అనేవి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఆల్టర్నేటివ్ స్టేజెస్ అనేవి నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సింపుల్, అవి ఆప్షనల్ కింద మనం పెట్టుకోవచ్చు. ప్రైమరీ స్టేజెస్ లో మనం ఏవైతే డిఫైన్ చేస్తామో ఆ స్టేజెస్ లో 1 by 1 ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుకుంటా వెళ్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ది కండిషన్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ అట్ ఈచ్ స్టేజ్ లెవెల్. ఓకే, అది మనం వన్స్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసిందా మీకు అర్థం అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ స్టేజెస్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద ఆప్షనల్ విచ్ మే ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ విచ్ మే నాట్ execute. This is up to business user anamata. He needs to, if you want to go to the alternative stage, we can configure that. Okay, so now, so మనం ఇప్పుడు స్టేజెస్ డిసైడ్ చేసాం. ఇనిషియేట్ స్టేజ్ అండ్ రివ్యూ స్టేజ్ అండ్ వ్యాలిడేట్ స్టేజ్ అండ్ ఫైనల్ వన్ ఇస్ రిజాల్వ్ స్టేజ్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద స్టేజెస్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది, మన కేస్ టైప్ ఏంటిది, మేము ఎక్కడికి పోయి వచ్చినా ఇంక కేస్ టైప్ ఇక్కడే ఉంటది. ఓకే, నాకు ఎక్కడ నో కేస్ టైప్స్ అని చూపించా కదా, ఎక్కడది, ఇక్కడ క్రియేట్ కేస్ టైప్ దగ్గర కదా. సో ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ చూడండి, క్రియేట్ న్యూ లోన్స్ వచ్చింది చూసారా. ఇందాక ఇక్కడ ఏముంది, నో కేస్ టైప్ ఉండింది కదా, నో కేస్ టైప్స్ అవైలబుల్ అని. సో మనం ఒక కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఆ కేస్ టైప్ వచ్చింది. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ దిస్, go to the case type, just click on this, add a workflow. సో వర్క్ ఫ్లో వచ్చేసి ఇక్కడ మనం మన స్టేజెస్ అన్ని యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డేటా మోడల్లోకి వచ్చేసరికి మనం ఏమైనా ప్రాపర్టీస్, మన ఫ్లో లెవెల్ ఏమైనా ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేయాలన్నా ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వ్యూస్, ఈ వ్యూస్ లోకి వచ్చేసరికి మనం ఏమన్నా ఇక్కడ కూడా ప్రాపర్టీస్ టైప్ ఏదైనా క్వరీస్ ఏమైనా బిల్డ్ చేయాలనుకున్నా, ఏమైనా వ్యూ బిల్డ్ చేయాలనుకున్నా ఇక్కడ బిల్డ్ చేసుకుంటాం. సెట్టింగ్స్ కి వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కేస్ లెవెల్ సెట్టింగ్స్, కేస్ లెవెల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చాలా వరకు ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాము.
అసలు ఈ మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఐడి ప్రిఫిక్స్ ఎట్లా ఉండాలి, తర్వాత దాని డిఫాల్ట్ స్టేటస్ ఎట్లా ఉండాలి ఏంటి అనేది కూడా మొత్తం ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాము. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అది మనం వన్స్ కేస్ డిజైన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ అబౌట్ ది సెట్టింగ్స్ ట్యాబ్ అన్నమాట. మీకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఫ్లో ఒకటి, సెట్టింగ్స్ ఒకటి. ఓకేనా? వర్క్ ఫ్లోలో మన స్టేజెస్, మన ఏదైతే ఫ్లో ఉందో దాన్ని అంతా డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సెట్టింగ్స్ లోకి వచ్చేసి దీని ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరగాలనేది సెట్టింగ్స్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఓకేనా? క్లియరా? సో now go to the add workflow. So it's asking. So first, this is the first stage. What is our stage name? Initiate, right? INI initiate. లేదా దీనినే కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు మనం. స్టేజ్ నేమ్ మన ఇష్టం అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇనిషియేట్ అని పెట్టుకోవచ్చు, లేదా కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకొకటి లేదా గెట్ ద డేటా అని మన ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు. నేను దాన్ని ఇనిషియేట్ అని పెడుతున్నా. ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే? సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి వాట్ ఇస్ అవర్ సెకండ్ స్టేజ్? రివ్యూ. ఓకే, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ రివ్యూ. ఓకే, అండ్ థర్డ్ స్టేజ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ప్లస్ ఐకాన్. ఓకే, సో ఇట్స్ ఏ థర్డ్ స్టేజ్. వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్? Validate. Okay, and then we have the 4 stages, right? Just click on the plus icon, and what is that? It's a resolve. Before I check in this, I would like to show one rule. Okay, go to this class. Okay, process case type py default. ఈ రూల్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, దీంట్లో స్టేజెస్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఏమన్నా ఉన్నాయా? నేను ఇది ఎందుకు ఓపెన్ చేసి చూపించానంటే ఈ రూల్ కి లింక్ ఉంది. నువ్వు ఇక్కడ ఏది అప్డేట్ చేసి చెక్ ఇన్ చేసినా ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు ఏది అప్డేట్ చేసి సేవ్ చేసినా ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు స్టేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి? ప్రైమరీ స్టేజెస్ మనం ఇంకా సేవ్ చేయలేదు కదా, దాన్ని జస్ట్ యాడ్ చేసాము, సేవ్ చేయలేదు. బట్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నా నో స్టేజెస్, రైట్? సో జస్ట్ గో టు ద లోన్స్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, క్లియరా? గో టు దిస్. దీనికి చెక్అవుట్ చెక్ ఇన్ ఆప్షన్ రావట్లేదు, ఎందువల్ల అంటారు? హలో, మనం ఎనేబుల్ చేయలేదు అక్కడ. ఎక్కడ? ఎక్కడ? ఆపరేటర్ ఐడి దగ్గర. ఆపరేటర్ ఐడిలోనా? ఆపరేటర్ ఐడితో వెళ్తున్నా. ఎలా చేస్తుంది? ఎనేబుల్ చేస్తుంది, స్టిల్ రావట్లేదు, ఎందువల్ల? ఇంకొక దగ్గర ఉంటుంది. ఎక్కడ అది? Anyone? This is one of the interview question. నా చెక్అవుట్ చెక్ ఇన్ ఆప్షన్ రావట్లేదు. ఇట్స్ ఏ రూల్, రైట్? అది రూల్ అనే, ఇట్స్ రూల్ నథింగ్ బట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద చెక్అవుట్ అండ్ చెక్ ఇన్ ఆప్షన్స్. కరెక్ట్? చెక్అవుట్ చెక్ ఇన్ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే బిఫోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్. చెక్అవుట్ అండ్ చెక్ ఇన్ అంటే, చెక్అవుట్ అంటే యు ఆర్ అక్వైరింగ్ ద లాక్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రూల్. ఓకే, ఆ రూల్ మీద నువ్వు లాక్ తీసుకుంటున్నావు. నువ్వు లాక్ తీసుకున్నావు అంటే when others tries to access the same rule, it is going to say that boss, this rule is locked by so and so user, please try after some time. Some message it will be displayed. Okay, fine. Check-in is nothing but you are releasing the lock. Releasing the lock అంటే నువ్వు లాక్ తీసుకొని ఏవైనా చేంజెస్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా, అంటే నువ్వు చెక్అవుట్ లో నువ్వు లాక్ తీసుకొని చేంజెస్ అన్ని, నువ్వు ఎన్ని చేంజెస్ అని చేసుకో, అవి అదర్స్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు. నువ్వు చెక్ ఇన్ చేస్తేనే ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి.
ఓకే, నువ్వు వన్స్ చెక్అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని చెక్ ఇన్ చేయొచ్చు లేదా డిస్కార్డ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ విత్ ద చేంజెస్ వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ఇన్ once you done with the unit testing. So if you are not good, or if you don't want to affect the same changes for the others, then what we can do, simply you are going to discard it. Clear ah idi check out and check in concept? Check out ante acquiring the lock, check in ante releasing the lock. Or check in is nothing but making our changes to all others. Okay, clear? సో ఇప్పుడు నాకు చెక్అవుట్ అండ్ చెక్ ఇన్ ఆప్షన్ లేదు. ఇప్పుడు ఎట్లా, నేను ఓపెన్ చేశాను, ఇంకొక యూజర్ కూడా ట్రై చేశాడు అనుకో, వాడు కూడా ఓపెన్ చేసుకుని వర్క్ చేసుకుంటుండొచ్చు. అది ఇష్యూ కదా, అట్లా చేయకూడదు కదా. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఎందుకు రావట్లేదంటే, ఈ రూల్ సెట్ లో కూడా, ఏదైతే రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉందో, ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో కూడా అలౌ రూల్ చెక్అవుట్ ఆప్షన్ అనేది ఎనేబుల్ చేయాలి. యూజ్ చెక్అవుట్, ఈ చెక్ బాక్స్ డిజేబుల్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ రాలేదు అక్కడ. జస్ట్ ఎనేబుల్ దిస్, సేవ్, జస్ట్ రిఫ్రెష్ దిస్. ఓకే, we're able to see, right? Okay, refresh this. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, మన 4 స్టేజెస్ వచ్చేసాయి. రాఘవ, అది ఎక్కడ చేశారు మీరు? ఏది? ఇంకొక దగ్గర ఎనేబుల్ చేయాలి కదా. జస్ట్ ఏం లేదు, ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కేటగిరీ, సెక్యూరిటీ ట్యాబ్ లో చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, క్లియరా? చూడండి, ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసిన 4 స్టేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవి 4 కూడా ఇక్కడ వచ్చేసాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను కింద చెప్పా కదా, ఈ 2 ఇంటర్లింక్, ఇక్కడ ఏది చేంజ్ చేసినా ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ ఏది చేంజ్ చేసినా ఇక్కడికి వెళ్తుంది అని చెప్పా కదా. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మారుస్తా. సో దీనికి చేంజ్ రివ్యూని తీసేసి రాఘవ్ అని పెడుతుంది. ఓకే, I'm not going to check in. Refresh this. చూసారా, స్టేజ్ నేమ్ మారిపోయింది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివర్ట్ ఇట్ బ్యాక్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ చేంజెస్ టు సబ్మిట్. అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు చెక్ ఇన్ దిస్ చేంజెస్. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కార్డ్. నేను డిస్కార్డ్ చేసేస్తే నా పాత యాక్చువల్ రూల్ ఎలా ఉందో అలా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, క్లియరా? ఓకే, నెక్స్ట్. రూల్ హైడ్ అయిపోయిందండి. Here I'm going to refresh once my entire browser. Okay. పైగా ఒక్కొక్కసారి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ యాజ్ ఏ క్రేజీ. డోంట్ వరీ. ఓకే, ఒకవేళ మీకు ఏదైనా వర్క్ అవ్వలేదు అనుకో, లాగ్ ఆఫ్ లాగిన్ అవ్వండి, వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? అప్పుడు దాకా వర్క్ చేసి ఒక్కసారిగా వర్క్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, క్లియర్? సో మనం ఇప్పుడు కేస్ డిజైన్ చేస్తా ఉన్నాం. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ యాడ్ చేయాలి. ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇక్కడ ఇవి వచ్చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ యాజ్ ద ప్రైమరీ స్టేజెస్. లైక్ ప్రైమరీ స్టేజెస్ అంటాము. ఆల్టర్నేటివ్ స్టేజెస్ ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీథింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, వీ కెన్ యాడ్ ఇట్ లేటర్ డ్యూరింగ్ ద యాక్చువల్ ప్రాసెస్. ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకునేటప్పుడు స్లోగా యాడ్ చేద్దాం మధ్యలో. ఓకేనా? సో ఇక్కడ దీన్ని ఇనిషియేట్ స్టేజ్ నేమ్ అంటాము. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అండ్ స్టెప్. what do you mean by process is nothing but a flow.
ఫ్లో. ఓకే, సో అంటే నువ్వు ఈ ఇనిషియేట్ స్టేజ్ కింద నువ్వు ఏ ఫ్లోనైతే కాన్ఫిగర్ చేస్తావో, ఓకే, ఆ ఫ్లో వచ్చేసి ఇక్కడ ఇనిషియేట్ వర్క్ అవుతుంది. ఈ ఇనిషియేట్ కింద నువ్వు ఏ ఫ్లోనైతే కాన్ఫిగర్ చేస్తావో ఆ ఫ్లో వచ్చేసి ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. క్లియరా? సో దాంట్లో ఆ ఫ్లో లోపల ఏవైతే మనం షేప్స్ ఇస్తామో అవన్నీ కూడా స్టెప్స్ కింద వస్తాయి. ఇక్కడ 2 ways లో మనం ఫ్లోను కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడి నుంచి అయినా మనం ప్రాసెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, 1 by 1 ఫ్లోను క్రియేట్ చేసుకుంటా, లేకపోతే ఫ్లో బయట క్రియేట్ చేసి అయినా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. I would like to go to that py default stuff. Where is that py default? మనకి ఎలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటే అలా చేసుకోండి. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఫ్లో మీరు కాన్ఫిగర్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే అది దాని ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ తీసేసుకుంటది, ఫ్లో నేమ్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ స్టెప్ కొట్టేస్తే అది దాని ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ తీసుకొని బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫ్లో క్రియేట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టానంటే ఒక ఫ్లో క్రియేట్ అయిపోతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. మనకి అట్లా వద్దు అనుకొని మనం ఓన్ గా ఒక ఫ్లో క్రియేట్ చేసుకొని అది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యే విధంగా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫ్లో, స్టెప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ ఫ్లో లోపల ఉండే షేప్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఈచ్ షేప్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క స్టెప్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ సింపుల్ ఫ్లో. ఓకే, ఫ్లో ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కేటగిరీ? Sweta, Ravali, Vishnu, Reshma, Madan, Surendra. Process. You guys are able to follow me? So, is it understandable? Can you guys speak out? Yeah. Yeah. Flow is belongs to which category? Okay. Flows, I think everybody knows about the flow. Flow is nothing but which is a diagrammatic representation of business objective. మన బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో డిస్ప్లే చేయడాన్ని we are going to call as a flow. We have 2 different types of flows in Pega: process flow and screen flow. The main difference between the process flow and screen flow is process flow is nothing but which allows to go in a only forward. We cannot come back. ఒక షేప్ నుంచి ఇంకో షేప్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫార్వర్డ్ లో మాత్రం వెళ్ళగలం. We cannot come back. We can create the work objects for the process flow, but we cannot create the work objects for the screen flow. Okay, screen flow lo front and back navigation is possible. Okay na? Clear? Now flows are belongs to process category. Okay, so if you want to create any flow, just click on right click, create new, and then flow. So what will give initiate? I'm giving the flow name. Initiate underscore loan. Okay. So ఇంకొకటి మన రూల్స్ నేమ్స్ ఎప్పుడైతే మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారో, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ ద రూల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ లెటర్ ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ ఉండాలి. ఓకే, అదే విధంగా ఏవైనా 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయనుకో, ఓకే, 2 words లో ప్రతి వర్డ్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్ కూడా క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి. నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఓకేనా? సో కొంతమంది ఏంటంటే తెలియక ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇనిషియేట్ లోనే స్మాల్ ఐ పెట్టేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పేది ఎట్లా అంటే ఐ ఇనిషియేట్ అండర్స్కోర్ లోన్ ఇలా రాసేస్తారు. ఓకేనా? ఇది మీరు ఇలా రాశారంటే మీరు ఫేక్ అని అర్థం. ఓకేనా? ఇప్పుడు బై మిస్టేక్ అంటే పొరపాటున టైపోలో పడిపోవచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్. ఓకే, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వే. ఓకే, we have to write INI small starting letter వచ్చేసి క్యాపిటల్, ఇనిషియేట్ అండర్స్కోర్ లోన్. ఓకే, నా ఫ్లో నేమ్. నేను ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ బిల్డ్ చేయాలి? ఇంప్లిమెంటేషన్ లో బిల్డ్ చేయాలా, ఫ్రేమ్వర్క్ లో బిల్డ్ చేయాలా? సో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే బిల్డ్ చేస్తున్నాం అది ఈజ్ ఇట్ రీయూజబుల్ ఆర్ నో నీడ్ టు రీయూజ్? సో మన క్లాస్ లో బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాం.
మన వర్క్ డాష్ లోన్స్ క్లాస్ లోకి బిల్డ్ చేస్తున్నా. మనది రూల్ సెట్ వచ్చేసి పిఓఏ లోన్స్ అండ్ దెన్ వర్షన్ వచ్చేసి ఇది క్రియేట్ చేసాం. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఓకే, సో వచ్చేసింది. ఫైన్. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇదంతా కూడా జస్ట్ నేను ఏం యాడ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ సేవింగ్ కొట్టాను. ఇది మనకి మన స్టేజ్ లోకి రావాలి. ఓకే, ఈ ఫ్లో నేమ్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని పివై డిఫాల్ట్ లోకి వెళ్ళి దీన్ని చెక్అవుట్ చేసుకొని స్టేజెస్ లోకి వెళ్ళి ఇనిషియేట్ దగ్గర క్లిక్ చేసి, ఇక్కడ దీనికి అర్థం ఏంటంటే ఇనిషియేట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఈ సెట్టింగ్స్, ఈ స్టేజ్ కి సంబంధించి ఇనిషియేట్ స్టేజ్ కి సంబంధించి సెట్టింగ్స్, ఈ స్టేజ్ స్కిప్ అవ్వాలా లేదా, స్కిప్ అవ్వాలా లేదా, అవ్వాలా, స్కిప్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే మనం డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్. మనం లోన్ అప్లై చేసినటువంటి డేటా స్కిప్ అయితే డేటా కలెక్ట్ చేసుకోలేం కదా లోన్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే. అందువల్ల స్కిప్ స్టేజ్ నెవర్ పెట్టా. ఒకవేళ సర్టైన్ కండిషన్ లో స్కిప్ అవ్వాలనుకో, ఎప్పుడు వెన్ యూజర్ ఈక్వల్ టు మదన్ స్కిప్. అంటే కొంతమంది ప్రీమియం యూజర్స్ ఉంటారు చూడండి, ఆ ప్రీమియం యూజర్స్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదనో, లేకపోతే డిఫరెంట్ కండిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది బిజినెస్ రూల్ వీ కెన్ టేక్ దట్. బట్ నెవర్ పెట్టండి, వెయిటింగ్ ఫర్ ది యూజర్ యాక్షన్. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ వదిలేసండి. సెట్ కేస్ స్టేటస్ ఆన్ స్టేజ్ ఎంట్రీ. ఈ స్టేజ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఈ కేసుకు సంబంధించి స్టేటస్ ఏముండాలి. ఓకే, ప్రస్తుతానికి దాన్ని ఎంటీగానే ఉంచండి. నెక్స్ట్ అటాచ్మెంట్స్ ఏమన్నా కావాలా, ఎస్ఎల్ఏ ఏమన్నా ఉందా, అటాచ్మెంట్స్ ఏమన్నా ఎంటర్ చేయాలంటే ఈ స్టేజ్ లోకి అటాచ్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్టేజ్ ఎంట్రీ. ఈ స్టేజ్ లోకి నేను ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఏమైనా అటాచ్మెంట్స్ కావాలా అంటే, కొన్నిసార్లు మనం ఏదైనా లోన్ అప్లికేషన్ పెట్టాం, లేదా ఏదైనా జాబ్ కి అప్లికేషన్ అప్లై చేస్తున్నాం అంటే రెజ్యూమ్ మ్యాండేటరీ, రైట్. నువ్వు సబ్మిట్ కొట్టినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ ప్లీజ్ అప్లోడ్ ద రెజ్యూమ్ అని. అంటే వేరే స్టేజ్ లోకి వెళ్ళదు, నువ్వు అప్లై స్టేజ్ లో ఉన్నావు, రివ్యూ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళదు. రివ్యూ అంటే వేరే రిక్రూటర్ ఎవడో రివ్యూ చేస్తాడు నీ ప్రొఫైల్ ని, ఆ స్టేజ్ లోకి వెళ్లకుండా మనం ఆపేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక కండిషన్ పెట్టేసాం, అటాచ్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎంట్రీ. ఆ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళాలంటే, నేను రివ్యూ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళాలంటే నాకు అటాచ్మెంట్ కావాలి. ఏ టైప్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ ఏందనేది మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం, దాన్ని ఫస్ట్ వదిలేండి. సో ఆటోమేటికల్లీ లాంచ్ ద ప్రాసెస్. ఇది ఇక్కడ మన ఫ్లోని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫ్లో. ఓకే, అంటే ఈ స్టేజ్ లోకి రాగానే, ఈ స్టేజ్ లోకి అంటే నేను ఫస్ట్ అప్లై లోన్ అని క్లిక్ చేయగానే దీన్ని ఇనిషియేట్ చేస్తా. అంటే ఫస్ట్ ఈ స్టేజ్ ని ఇనిషియేట్ చేస్తా. ఈ స్టేజ్ లోకి రాగానే మనకి ఏం జరగాలి, అప్లికేషన్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, కరెక్టా. అందుకోసంగా అక్కడ ఈ ఫ్లోని నేను కాన్ఫిగర్ చేస్తా, యాడ్ ప్రాసెస్. సో జస్ట్ ఇక్కడ మీకు నిన్న చెప్పున్నాను, ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఉంది అంటే డౌన్ యారో కొడితే అవైలబుల్ రూల్స్ అన్ని వస్తాయి. సో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇదిగో మనం క్రియేట్ చేసింది వచ్చింది చూసారా. ఇట్లా మన ఫ్లో ఏది, ఇనిషియేట్ ఫ్లో. సో స్టార్ట్ ప్రాసెస్ ఆల్వేస్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఆప్షనల్ ప్రాసెస్, ఆప్షనల్ ఏం లేవు, ఆప్షనల్ యాక్షన్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు చెక్ ఇన్ దిస్. ఇక్కడ ఇప్పుడు దీన్ని రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇక్కడ స్టెప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఏం లేవు కదా. బట్ ఫ్లోలో కాన్ఫిగర్ చేసి మన ఫ్లోలోకి వస్తే ఇవి ఉన్నాయి. ఇనిషియేట్ లోన్ అనేది ఒకటి ఉంది, ఒకే ఒక షేప్ ఉంది, స్టార్ట్ షేప్ ఇది చూపించారు. ఒకసారి దీన్ని రిఫ్రెష్ చేయండి, ఏది మన కేస్ టైప్ ని. చూసారా వచ్చేసింది. ఇది ప్రాసెస్ దగ్గర మన ఫ్లో నేమ్ వచ్చేసింది. అండ్ దెన్ మన ఫ్లోలో ఉండే షేప్ ఇది, ఈ షేప్ ను అసైన్మెంట్ షేప్ అంటారు. ఓకేనా, ఈ అసైన్మెంట్ షేప్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసింది. క్లియరా. మీరు దీని గురించి ఇట్లా ఆపండి. ఇప్పుడు ఫ్లోని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. మన ఫ్లోని ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ షేప్ అవైలబుల్. మన ఫ్లోలో అసలు ఏమేమి షేప్స్ ఉన్నాయి మీకు నేను ఫ్లో షేప్స్ ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ ఇది ఒక అసైన్మెంట్.
సో ఎవరికి అసైన్ అవుతుంది? కరెంట్ ఆపరేటర్ కి అసైన్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రౌటింగ్ కరెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఎవడైతే కేసు క్రియేట్ చేస్తున్నాడో వాడికే కేసు అలకేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లోకల్ యాక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? డిఫాల్ట్ గా యాక్షన్స్ ఏమేమి వస్తాయో చూడండి. యాక్షన్స్ బటన్ ఉంది కదా, అక్కడ ఈ 3 ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఎంగేజ్ ఎక్స్టర్నల్, నీకు ఒక కేసు క్రియేట్ చేస్తే అర్థం అవుతుంది. పివై ట్రాన్స్ఫర్ అసైన్మెంట్, పివై అడ్హాక్ కేసు, ఇవి 3 ఆప్షన్స్ కూడా యాక్షన్స్ లో వస్తాయి. ఇక్కడ మనకి ఆ స్క్రీన్ లోకి రాగానే ఏం కనిపించాలి? మనకు ఒక స్క్రీన్ కనిపించాలి కదా, అవునా కదా? సో ఫస్ట్ మీరు దానికంటే ముందు కూడా ఒకటి రన్ చేయండి, చెప్తా. న్యూ, మన కేసు క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు. న్యూ అండ్ దెన్ లోన్స్, దీని మీద క్లిక్ చేయగానే ఏం జరుగుతుందంటే ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది, ఈ స్టేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒకసారి చూస్తున్నాండి. న్యూ లోన్స్ ఏమన్నా డిస్ప్లే అవుతుందా? ఇక్కడ స్క్రీన్ ఏమన్నా వచ్చిందా? మనకి రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు? మనం ఇంకా స్క్రీన్ కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ స్క్రీన్ రావాలంటే ఈ ఫ్లోలో ఈ అసైన్మెంట్ షేప్ లోకి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక ఈ ఫ్లో యాక్షన్ చూసారా? ఫ్లో యాక్షన్ మనం క్రియేట్ చేసామా? ఫ్లో యాక్షన్ కూడా డిఫాల్ట్ గా మన ఫ్లో నేమ్ తో క్రియేట్ అయిపోయింది. ఈ ఫ్లో యాక్షన్ లోకి వెళ్ళండి. Don't have this. Initiate ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ అవ్వలేదు. ఫ్లో యాక్షన్ నేమ్ క్రియేట్ చేయండి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు రూల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చూసుకోండి, ఫ్లో యాక్షన్ అన్ని ఒకే క్లాస్ లోకి వచ్చేటట్టు నేమ్స్ అవే ఇస్తున్నా. అండ్ సేమ్ నేమ్ ఇచ్చా, ఫ్లో నేమ్ ఫ్లో యాక్షన్ నేమ్ సేమ్ ఇచ్చా, ఎందుకంటే రూల్ టైప్స్ వేరు కదా. సో సెక్షన్ ఒకటి ఏదన్నా పెగా డిఫాల్ట్ సెక్షన్ ఒకటి ఇస్తా, లేదని మనం ఒకటి క్రియేట్ చేద్దామా? డాష్ బోర్డ్ రిపోర్ట్స్ అనేది ఇదే పెగా డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అండి. నేను ఇది జస్ట్ వాడేస్తున్నా. ఇక్కడ మళ్ళీ మన ఓన్ కస్టమైజేషన్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పటికే ఎంటీ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేద్దాం. చూడండి, అన్ని సేవ్ చేసుకుంటా వెళ్తున్నా. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం జరగాలి? ఇది ఇనిషియేట్ లో. ఓకే, మీకు ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ అన్ని తెలుసనే అనుకుంటున్నా, దాని లోపల ఉండేవి. లైక్లీహుడ్ అంటే ఏందనేది. ఓకే, ఫ్లో సేవ్ చేసా, ఫ్లో యాక్షన్ సేవ్ చేసా. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసుకొని, సో ఒక స్టెప్పే ఉంది కదా మనకి ఇంకా ఫ్లోలో. సో ఒక స్టెప్పే ఉంది కాబట్టి ఒక్కటే ఉంది, జస్ట్ క్రియేట్. వై ఇట్స్ నాట్ కమింగ్? ఏం లేదా ఇన్ రిపోర్ట్స్? ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ సంథింగ్ దెన్. సో ఫ్లో వచ్చింది, ఫ్లో యాక్షన్, ఇనిషియేట్ ఫ్లో యాక్షన్. ఐ ట్రై టు క్రియేట్ సంథింగ్ న్యూ. ఓకే, ఇనిషియేట్ లోన్ అనే పెట్టుకున్న సెక్షన్ నేమ్ కూడా. నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఓకే, ఇది లేదని చెప్తుంది. జస్ట్ ఓపెన్ దిస్. సో సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. సెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫామ్, అంటే స్క్రీన్. మనం ఏదైనా స్క్రీన్ డిజైన్ చేయాలంటే దేంట్లో డిజైన్ చేయాలంటే సెక్షన్ లో డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చి సో ఇవన్నీ మీరు స్లోగా ఫస్ట్ వచ్చేసి డైనమిక్ లేఅవుట్. ఈ లేఅవుట్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. సో డైనమిక్ లేఅవుట్ అంటే ఏంటంటే, సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఫర్ ది రెస్పాన్సివ్నెస్. రెస్పాన్సివ్నెస్ అంటే మన అప్లికేషన్ జనరల్ గా మనం బిల్డ్ చేసే అప్లికేషన్ జనరల్ గా మల్టిపుల్ డివైజెస్ లో, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెస్ లో ఓపెన్ చేస్తాం. కొంతమంది మొబైల్లో ఓపెన్ చేస్తారు, కొంతమంది ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేస్తారు, కొంతమంది మ్యాక్ లో ఓపెన్ చేస్తారు, కొంతమంది బిగ్ స్క్రీన్ లో పెద్ద స్క్రీన్ లో ఓపెన్ చేస్తారు. అప్పుడు మన స్క్రీన్ అనేది ఆ అప్లికేషన్ అంటే ఆ మానిటర్ సైజుకి సంబంధించినట్టుగా ఎట్లా కావాలంటే అలా అడ్జస్ట్మెంట్ జరగాలి. అది జరగాలంటే కంపల్సరీ అది మనకి డైనమిక్ లేఅవుట్ అయితేనే జరుగుతుంది.
ఓకే, సో అందువల్ల ఏంటంటే నేను డైనమిక్ లేఅవుట్ తీసుకున్నాను. ఆ డైనమిక్ లేఅవుట్ లోపలే మనం ఈ పెడదాం. సో టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నా. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అంటే మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వడం కోసంగా ఏదైనా ఒక డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీ తీసుకో. ఎంటర్ లేబుల్ పేరు ఇది, ఎంటర్ నేమ్ అని చెప్పి ఇచ్చా. ఓకే, ప్రజెంటేషన్ రీడ్ ఓన్లీ, ఆటోనా, ఎడిటబుల్, ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మీకు స్లోగా మనం సెక్షన్స్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు వస్తాయి. ఓకే, సేవ్ దిస్. నెక్స్ట్ కమ్ టు దిస్ ఫ్లో యాక్షన్ కదా, ఇది ఫ్లో యాక్షన్, ఇది దిస్ ఈస్ ఫ్లో యాక్షన్, కరెక్ట్. సో ఫ్లో యాక్షన్ లో ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ చూసినట్లయితే మన సెక్షన్ నేమ్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది సేవ్. ఇప్పుడు సేవ్ అయింది, ఇందాక ఎర్రర్ వచ్చింది కదా. సో నా సేవ్. ఓకే, క్రియేట్ లోన్స్. ఓకే, డన్ క్లిక్ చేయండి. ఎనీ ఫీల్డ్ డిఫైన్ డస్ నాట్ ఎట్ డిఫైన్ ఎనీ ఫీల్డ్స్ అని చెప్పి మెసేజ్ వస్తుంది. ఓకే, 1 సెకండ్. ఓకే, చూసారా మనం ఏదైతే ఎంటర్ నేమ్ అని ఎడిచ్చా కదా నేను, అది ఎడొచ్చేస్తుంది. ఇనిషియేట్ లోన్ మన ఫ్లో నేమ్. ఓకే, సమ్ ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సబ్మిట్ కొట్టినప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాం ప్రజెంట్ ఇక్కడ చూపిస్తుందా, ఇనిషియేట్ స్టేజ్, రైటా. మన 4 స్టేజెస్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నా చూసారా, ఇనిషియేట్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం. ఇనిషియేట్ స్టేజ్ లో ఈ స్క్రీన్ వచ్చేసింది. నేను ఇప్పుడు సబ్మిట్ కొట్టంగానే ఏం జరుగుతుంది అంటే రివ్యూ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. రివ్యూ స్టేజ్ లో మనం ఏమైనా కాన్ఫిగరేషన్ చేసామా, ఇంకా ఏం చేయలేదు. మనం ఇంకా ఇనిషియేట్ స్టేజ్ లోనే స్క్రీన్ బిల్డ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇంకా ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే లోన్స్ మనం కేస్ టైప్ అండ్ దెన్ L1 అని వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద కేస్ ఐడి. ఓకే, కేస్ ఐడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అంటారు. ఇప్పుడు జనరల్ గా L1 ఎందుకు వచ్చిందంటే డిఫాల్ట్ గా లోన్స్ పెట్టాం కాబట్టి మనకి L1 వచ్చింది. బట్ కొంతమంది కస్టమర్స్ ఇప్పుడు మనం ఇది బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా చేస్తున్నాం, వాళ్ళ ప్రిఫిక్స్ కావాలని BOA-1 అని పెట్టండి, లేదా ICICI చేస్తున్నాం ICICI-1 అని పెట్టండి, లేదా సమ్ ING బ్యాంకింగ్ చేస్తున్నాం ING-1 అని ఏదైనా ప్రిఫిక్స్ ఏదైనా అడగొచ్చు కదా. ING- తో మా కేస్ ఐడి స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి దే మే ఆస్క్, రైట్. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఎట్లాగా ఏంటంటే, అయితే ఇది ప్రైమరీ కీ అండి, ఇదే యూనిక్ కీ. ప్రైమరీ కీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ యూనిక్ కీ. సో వన్స్ L1 వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఇంకా ఈ సర్వర్ లో L1 అనేది జనరేట్ అవ్వదు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ L2 L3 ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అయితే ఇవి ఈ సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు అంటే, మన కేస్ ఓపెన్ చేసుకోండి, కేస్ టైప్ ఓపెన్ చేసి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ డిస్క్రిప్షన్ ఇది, మన అంటే కేస్ టైప్ డిస్క్రిప్షన్ ఇది. అండ్ దెన్ అర్జెన్సీ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ గా 10 ఉంచండి. అండ్ దెన్ కేస్ ఐడి ప్రిఫిక్స్ అని చూడండి, ఇక్కడ నుంచి తీసుకునేది. దీనిని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ఏం పెడదాం, BL అని పెడుతున్నా. ఓకే, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా లోన్ అప్లికేషన్ అని. ఓకే, నెక్స్ట్ అకౌంట్స్ అప్పుడు BA పెట్టుకోవచ్చు మనం, లైక్ కార్డ్స్ అప్పుడు BC అని పెట్టుకుందాం. ఓకేనా, అందువల్ల నేను BL- అని ఇచ్చేసా ప్రిఫిక్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇది ఐకాన్, కేస్ ఐడి ఐకాన్ ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా, ఈ ఐకాన్ వచ్చింది చూడండి డిస్ప్లే అయినప్పుడు ఈ ట్యాబ్ కి. అంటే నువ్వు కేసు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏ ఐకాన్ కావాలనుకుంటే ఆ ఐకాన్ని మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే, ఒకవేళ మార్చుకోవాలనుకో చేంజ్ ఐకాన్.
ఇట్లా మనం ఏది కావాలన్నా అది పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ షో ఇన్ న్యూ మెను అవైలబుల్ ఎత్తిసే. స్కిప్ క్రియేట్ వ్యూ వెన్ యూజర్ క్రియేట్ న్యూ కేస్, ఇది కూడా ఎనేబుల్ చేసేసాను. అంటే షో ఇన్ న్యూ మెను అంటే ఇందాక మనకు ఫస్ట్ డన్ అని ఒక స్క్రీన్ వచ్చింది చూసారా, ఆ స్క్రీన్ రాకుండా ఉండాలంటే ఈ చెక్ బాక్స్ ని ఇచ్చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్రియేట్ టెంపరరీ కేస్ దట్ ఈస్ నాట్ సేవ్డ్ అంటిల్ ఏ పర్సిస్ట్ కేస్ స్టెప్ ఈస్ రీచ్డ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి జరిగింది, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, నేను జస్ట్ సబ్మిట్ కొట్టంగానే కేస్ ఐడి క్రియేట్ అయిపోయింది. నేను జస్ట్ అప్లికేషన్ ఇనిషియేట్ చేశా, నేను ఇంకా పూర్తిగా నా డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయలేదు, నేను సబ్మిట్ కొట్టలేదు. నా రిక్వెస్ట్ అప్పుడే వెళ్ళకూడదు కదా, నేను పూర్తిగా నా డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసిన తరువాత నేను సబ్మిట్ కొడితే దెన్ నాకు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి క్రియేట్ చేయి, అదే కేస్ ఐడి క్రియేట్ చేయి, ఆ కేస్ ఐడి అప్రూవల్కి వెళ్ళాలి. కానీ ఇక్కడ నేను డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టక ముందే నాకు కేస్ ఐడి క్రియేట్ అయింది. కరెక్ట్? సో ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, సిస్టమ్ లోడ్ పెరిగిపోతుంది. కొంతమంది సరదాగా ఊరికే అప్లై లోన్ అని పెట్టంగానే, అప్లై లోన్ అని కొట్టంగానే కేస్ ఐడి క్రియేట్ అవ్వకూడదు కదా, అంటే లోన్ ఐడి రాకూడదు కదా. ఇట్స్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ బిజినెస్ సినారియో, రైట్? సో దానికోసంగా మనం ఏం చేస్తామంటే పర్సిస్ట్ కేస్ అంటే మీరు చూసినట్లయితే టెంపరరీ కేసెస్, టెంపరరీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ పెగా అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. టెంపరరీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. అంటే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసేంత వరకు టెంపరరీగానే ఉంటది ఆ కేసు. అంటే పర్సిస్ట్, నువ్వు ఏదైనా ఒక కేసుని పర్సిస్ట్ చేసేంత వరకు ఆ కేసు టెంపరరీ కేసు గానే ఉంటది. అంటే టెంపరరీ కేసెస్ వచ్చేసి మనకి డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవ్వవు, క్లిప్ బోర్డ్ మీద మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, నువ్వు వన్స్ పర్సిస్ట్ అయిన తర్వాత ఆ చేంజెస్ డీబీ కమిట్ అవుతాయి. ఒకవేళ డ్యూరింగ్ దిస్ పర్సిస్ట్ ప్రాసెస్, అంటే నువ్వు కమిట్ చేయక ముందు ఒకవేళ నువ్వు క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఆ చేంజెస్ మనకి డీబీలో స్టోర్ అవ్వవు. ఓకేనా? అయితే ఇది మెయిన్ ఎందుకోసం అంటే పెగా అనేది లైసెన్స్ బేస్డ్, రైట్? సో ఆ లైసెన్స్ వాడు ఇచ్చేటప్పుడే మన సిస్టమ్ కి ఇన్ని కేసులను బేస్ చేసుకొని కూడా వాడు కాస్ట్ తీసుకుంటాడు మన దగ్గర. ఓకే, 10,000 కేసెస్, దానికి తగ్గట్టే మనకి స్పేస్ ఇస్తాడు. సో అనవసరంగా ఏంటంటే ఆ కేసు అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు మనకి. కరెక్ట్? అందుకోసరంగా ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్ మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటే క్రియేట్ టెంపరరీ కేస్ దట్ ఈస్ నాట్ సేవ్డ్ అంటిల్ ఏ పర్సిస్ట్ కేస్ స్టెప్ ఈస్ రీచ్డ్. అంటే మన ఫ్లోలో, మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఫ్లో గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో ఆ ఫ్లోలో పర్సిస్ట్ కేస్ అనే స్టెప్ చేరేంత వరకు కేసు క్రియేట్ అవ్వద్దు అని చెప్పేసి చెప్తుంది ఇది. ఓకేనా? క్లియరా? సో ఇప్పుడు నేను ఆ చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ చేశా కాబట్టి నాకు కేసు క్రియేట్ అవ్వాలంటే నేను ఫస్ట్ నా ఫ్లోలో ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు పర్సిస్ట్ స్టెప్ పెట్టాలి కదా. సో గో టు ద ఫ్లో. వేర్ ఇస్ ద ఫ్లో? దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో. ఓకే, ఈ ఫ్లోలో నేను ఇప్పుడు పర్సిస్ట్ స్టెప్ పెట్టేంత వరకు కూడా నాకు కేసు క్రియేట్ అవ్వదు. నేను దీని తర్వాత కూడా ఇంకొక అసైన్మెంట్ యాడ్ చేస్తున్నా. ఇట్లా ఇక్కడ నుంచి అండి ఫ్లోస్ ఏమైనా ఇవన్నీ కూడా స్టెప్స్ లైక్ షేప్స్, ఒక్కొక్క షేప్ ఒక్కొక్కటి. అసైన్మెంట్ అంటే ఏదైనా యూజర్ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఈ స్టేజ్. డెసిషన్ అంటే మన ఇఫ్ కండిషన్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్స్ అన్ని ఇక్కడ జరుగుతాయి. సబ్ ప్రాసెస్ అంటే ఈ ఫ్లో నుంచి ఇంకో ఫ్లోని కాల్ చేయడం కోసం. యుటిలిటీ అంటే లాజిక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం. స్టార్ట్ షేప్, ఎండ్ షేప్ ఫ్లోకి. సో ఇక్కడ ఆటోమేషన్ లోకి వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా చేంజ్ టు స్టేజ్, నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలన్నా ఈ ఆప్షన్స్ 1 by 1 ఉన్నాయి. మనకి ఇప్పుడు పర్సిస్ట్ కేస్, రైట్? ఇదిగో ఈ స్టెప్ కావాలి. దీని మీద మీ కర్సర్ తీసుకెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసి దాన్ని డ్రాగ్ చేసేసుకోండి. వచ్చేసింది మనకి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంకొకటి అడిషనల్ గా యాడ్ చేశాను. ఇట్లా లింక్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసి నా కేసు ఏడకు వచ్చేంత వరకు క్రియేట్ అవ్వకూడదు. నేను దానికోసం చూపిస్తున్నా మీకు. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక అసైన్మెంట్ పెట్టుకున్నా, ఏదో ఒక శాంపిల్ డాష్ బోర్డు పెడదాం, రిపోర్ట్స్ ఏదో ఒకటి. ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు కదా. ఒక శాంపిల్ స్క్రీన్ ఒకటి బిల్డ్ చేద్దాంలేండి స్లో నెమ్మదిగా రేపు. ఓకే, ప్రస్తుతానికైతే ఒక శాంపిల్ 1 పెడుతున్నా. ఓకే, సెకండ్ స్టెప్
సారీ సెకండ్ స్టెప్. ఓకే, మీకు క్లారిటీ కోసం. ఓకే, ఇది సారీ సెకండ్ స్టెప్ ఫ్లోలో ఎన్నో స్టెప్ అనేది. ఓకే, దీన్ని ఫస్ట్ స్టెప్ పెడుతున్నా. సో మనం డిజైన్ చేసిన స్క్రీన్ ఎక్కడుంది? ఫస్ట్ స్టెప్ లో వస్తుంది. అంటే అది నేమ్ ఎంటర్ నేమ్ అని. సెకండ్ దాంట్లో ఏదో వస్తుంది డిఫాల్ట్, పెగా డిఫాల్ట్ నేను కాన్ఫిగర్ చేశాను పైన. నా ఇప్పుడు మనం కొత్తగా రెండు స్టెప్స్ యాడ్ చేసాం కదా, ఈ 2 స్టెప్స్ కూడా రావాలి కదా ఇక్కడ. దీన్ని ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి వర్క్ ఫ్లోలోకి వెళ్ళి. చూసారా? సో నేను ఎందుకే చెప్పేది ఏంటంటే, ఐ వుడ్ రికమెండ్ నాట్ టు డిఫైన్ ద స్టేజెస్ అండ్ స్టెప్స్ హియర్. ఒక ఫ్లో క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఫ్లోని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి క్లారిటీ ఉంటుంది. బ్యాక్ ఎండ్ లో అసలు ఏమేమి క్రియేట్ అవుతున్నాయి, సెక్షన్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి ఏంటిది అనేది. డిఫాల్ట్ గా దానికి క్రియేట్ చేయమంటే దాని ఇష్టం వచ్చిన నేమ్స్ తో అది క్రియేట్ చేసుకుంటది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి కేసు క్రియేట్ చేస్తున్నాం. న్యూ మనకి క్రియేట్ అయ్యే కేసు దేంతో క్రియేట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు? హలో Hello. I think one option is I missed. One second. Show in new menu. Okay. సో ఈ చెక్ బాక్స్ షో ఇన్ న్యూ మెనూ ఉంది చూడండి. ఈ చెక్ బాక్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కేసు రావడం కోసం. ఇక్కడ రావట్లేదు చూసారా? ఈ చెక్ బాక్స్ ఇందాక డిజేబుల్ చేశాను నేను. ఓకే, అందువల్ల రాలేదు. సో యా, సమ్వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్. హలో. Carry on. Yeah, that's fine. Okay, just go here and click on new and loans. ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఉన్నాం మనం, రైటా? ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే ఎక్కడ మన ఫ్లోలో? ఇక్కడ ఉన్నాం. ఓకే, ఇదే కదా మనం క్రియేట్ చేసింది. ఎంటర్ నేమ్. సో ఫస్ట్ లో ఉన్నాం. మన కేస్ ఐడి క్రియేట్ అయిందా? ఇంకా న్యూలోనే ఉన్నాం, రైట్? కేస్ ఐడి క్రియేట్ అవ్వలేదు. నేను ఒకవేళ అవసరం లేదు అనుకోండి, నేను క్యాన్సిల్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతా. అప్పుడు కేస్ ఐడి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం క్రియేట్ అవ్వదు. సో నేను ఫస్ట్ ఇస్తున్నా, నేమ్ ఇస్తున్నా. సారీ, ఓకే, రాఘవ్. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సబ్మిట్ కొట్టంగానే మనం ఇంకా ఇనిషియేట్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాం. క్లిక్ సబ్మిట్ కొట్టంగా నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? అది సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి, రైట్? ఇదే కదా ఫ్లో. సో సెకండ్ స్టెప్కి రావాలి. సో సెకండ్ స్టెప్కి వచ్చేసాం. ఇక్కడ ఆ స్క్రీన్ లో ఇవి ఉన్నాయి, అప్రూవ్ రిజెక్ట్ అనేది ఆ సెకండ్ స్టేజ్ లో అవి ఉన్నాయి. ఇంకా కేస్ ఐడి క్రియేట్ అవ్వలేదు చూసారా? ఓకే, ఇంకా థర్డ్, ఇప్పుడు సెకండ్ లో ఉన్నాం కదా. సో థర్డ్ ఏంటిది మంది? థర్డ్ వచ్చేసి పర్సిస్ట్ కేసు, రైట్? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వన్స్ మనం ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టెప్ దగ్గర రీచ్ అవ్వగానే మనం ఏం చెప్పామంటే కేసుని క్రియేట్ అవ్వమన్నాం, అంటే పర్సిస్ట్ అవ్వమన్నాం. అదే కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ చేసాం. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ దట్. క్రియేట్ టెంపరరీ కేస్ దట్ ఈస్ నాట్ సేవ్డ్ అంటిల్ ఏ పర్సిస్ట్ కేస్ స్టెప్ ఈస్ రీచ్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో కేస్ ఐడి ఏమైనా క్రియేట్ అవ్వాలి, అది కూడా ఇచ్చున్నాం ఇక్కడ. బిఎల్ డాష్ అని క్రియేట్ అవ్వాలి. BL-1 అని క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకేనా? క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? సో ఇంకా మనకి ఏదైతే మనం అప్డేట్లు చేయాలనుకుంటాం అవన్నీ కూడా మన ఆ సెక్షన్ లో కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాం. ఆ సెక్షన్ లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసుకొని ఆ సెక్షన్ లో ఏదైతే డిస్ప్లే చేస్తామో ఆ స్క్రీన్ లో అక్కడ వచ్చేస్తుంది. అదే అట్లా అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ రివ్యూ ఇనిషియేట్ స్క్రీన్ అయిపోతుంది. తర్వాత రివ్యూ స్క్రీన్ లో డిఫైన్ చేసుకుంటాం. తర్వాత వ్యాలిడేట్ 1 by 1 డిఫైన్ చేసుకుంటా వచ్చేస్తాం. మధ్యలో మనకు అవసరమైన యాక్షన్స్ ఇందాక ఫ్లో యాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అయిపోయింది, ఆ కేసు ఉంది, ఉంది కదా. ఇందాక 3 లోకల్ యాక్షన్స్ చెప్పించాను నేను. ఎక్కడ అది? ఇది కాదు కదా. ఒక ఫ్రెష్ కేసు క్రియేట్ చేస్తున్నా, BL2 క్రియేట్ చేస్తున్నాను.
ఓకే, ఒక ఫ్రెష్ కేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. వీ హ్యావ్ 2 minutes టైం లెఫ్ట్. ఓకే, న్యూ స్టెప్ 1 సమ్ టెస్ట్. దీన్ని రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ కావాలన్నా కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం అన్నమాట. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో అక్కడే కదా ఇవి లోకల్ యాక్షన్స్ ఇందాక స్టేజ్ లో. ఓకే, నేను తర్వాత చూపిస్తాను అవి. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఇప్పుడు BL2 క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద సమ్ బేసిక్ స్టఫ్ అబౌట్ దిస్. ఇంకా సెట్టింగ్స్ గురించి మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలి. విల్ కంటిన్యూ ద ఫర్దర్ డిస్కషన్ టుమారో అబౌట్ ఇట్. ఓకే.